Welcome for the today's session. Today we have a Charigaru. If you start the recording. Yeah. Please, sir, continue, sir. Yeah. Trainees, so you are welcome for the today's session. Today we have a special guest speaker, Dr. S.R. Parami. He is an educationist and founder of Living Vikasa Vidyavanam Vijayawada. Really, it's a great opportunity for you, and we are honored to have this kind of experience with Sir today. Sir, born in 1944, he has crossed nearly 75 years. See, still he is working for the sake of education, and he started his student career from IIT Kanpur in 1966. I think even I born at that time only. And Sir was a gold medalist at that time in MTech Kanpur. Later, he worked in different organizations in different places as a engineer, as a faculty member, assistant professor, and he visited many countries and taught at the different universities like Canada and United States of America. Later, he came to India and he worked in Siddhartha Engineering College as a professor and Bapatla Engineering College. Later, he has started an organization for structural engineering, and after that, he has started. He has thought of doing something for the society and changing the nature of education system for the children. And he started a school, Vikasa Vidyavanam, and at Poranki near Vijayawada. Later, and it shifted to Adavi Nekalam and a residential school. Now it is running more than 350 more than 350 students as per the data available from the websites and some other information. It is affiliated to ICSE. The entire the curriculum, the entire activities, it's so wonder, and I think the children are getting real life experiences while learning. And they have only 4 hours the curriculum activities. Remaining thing are they are doing different activities. I watched their videos and YouTube channel and Facebook. See, I could find a lot of innovative activities. The Vikasa Vidyavanam is being organized and attracting many people, entire our Telugu states. It's a great opportunity for us today, Dr. Parami with us. Sir, really, it's a great honor for us to you, people like with a lot of experience in education and doing a lot of innovative activities for providing education for the children and spreading the message of what is the real education means, how children learn. So these are all very useful for us, sir. Here we have from the Diet Vikarabad, there are more than 100 trainees have joined today. We are offering courses in 3 media, sir: English and Urdu and Telugu. And we have the second year trainees. After these are 2 years diploma. After that, they have to act as they will go for a primary school teacher or elementary school teachers. And of course, today your message and your activities, your understanding about the children learning and other innovative activities definitely would help them to become a better teachers in future and mold the future citizens of this nation. Definitely, sir. You are so welcome, sir. Trainees, all of you, just open your video and just say hi to sir, or you can invite sir with your flying claps. Trainees, yeah. All of you, open your videos once for a minute. Yeah. Sir, with us, we have one more colleague, our Diet Rangareddy, Mr. Ramachari, and myself is Johnny Reddy, sir. I am a FAC principal, and along with us, there are 2-3 more friends like Dr. C.A. Prasad Garu also with us, and 1 or 2 teachers also joined in addition to our regular trainees, sir. Sir, you are welcome, sir, now. Okay.
Yeah. Thank you, everybody. Good morning, all of you. Prasad garu, namaste. Bagunara? Sir. Prasad garu, unmute It is my, cheyandi. yeah. Sir, good morning, sir. Chala Good morning. sir. Thank you. It's nice మీరు ఈ రోజు సమయం మీతో గడపటం అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ ప్లెజర్ టు మీ. పిల్లల గురించి, పిల్లల చదువుల గురించి తపన పడే వాళ్ళందరిలో that's all we are doing. We are trying to make things better for children. అన్న తీరులో చైల్డ్ సెంట్రిక్ గా పిల్లలు సంతోషంగా ఎదగాలి అనేది ప్రధానమైన అంశంగా మేము గడిచిన 30 సంవత్సరాలుగా కృషి చేస్తున్నాం. పిల్లల నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నాం. ఇంకా నేర్చుకునేది ఎప్పటికీ ఉంటుందనేది కూడా మా అభిప్రాయం. మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నది భావి టీచర్స్గా, ముందు తరాల వాళ్ళకి మార్గదర్శకులుగా ఉండబోతున్న మీకు చాలా ప్రత్యేకంగా మీలాంటి వాళ్ళ దృక్పథం మారితే మన పిల్లలు చాలా సుఖపడతారు, సంతోషపడతారు, నేర్చుకుంటారు అన్నీ కూడా. నేను ముందుగా మీకు అపీల్ చేయాల్సిన ఒక విషయం, నేను చెప్పే విషయాలు మొదటిసారిగా కొన్ని విషయాలు, అన్నీ కాదు, చాలా విషయాలు మీరు అనుకున్నవే నేను చెప్తూ ఉండొచ్చు. కానీ కొన్ని విషయాలు మీకు మింగుడు పడినవి కూడా ఉంటాయి. ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి సార్ అనే పట్టుగా కూడా ఉంటాయి. నేను నా అపీల్ ఏమిటంటే, మీరు దాన్ని ఊరికి అలా తీసిపారేయద్దు. మీకు తెలిసిన విషయాలైనా, కొంచెం మీరు డౌట్ చేసే విషయాలైనా, మీరు అలా ఎందుకు దానిలోకి తొంగి చూసి ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు, వీటిలోకి మీరు ప్రశ్నించి దాన్ని మీరు ఆకలింపు చేసుకుని, అవునా నిజమా, మనం చూద్దాం, మన ప్రయత్నంలో చూద్దాం అది నిజమేనా, ఇంకా ఏదన్నా లిటరేచర్ చదివి దీనికి సంబంధించిన విషయాలు ఇంకొంచెం ఎక్కువ తెలుసుకుని, దాన్ని మీరు ఏదో ఒక లెక్చర్లో నేను ఏదో కొన్ని నీతుల్లాగా చెప్పి వాటిని మీరు ఆచరించాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం లేదు. అది అసలు రాంగ్ థింగ్ కూడా. అసలు నీతులు చెప్పటం వలన ఏమి ఉపయోగం లేదని నేను బాగా గట్టిగా నమ్ముతాను. వాటిని మీరు అర్థం చేసుకుని లేకపోతే ప్రశ్నించి దీనిలో నిజాలు ఎంత ఉన్నాయని మీరు ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోవటం, అంటే మీరు వాటితో కొంత ప్రయాణం చేసినప్పుడు కానీ మీకు అందులో నిజాలు మీరు దాన్ని ఒప్పుకోవాల్సిన పని లేదు. కానీ దాని గురించి కొంత ప్రయాణం చేస్తే ఈ సెషన్ యొక్క ఉద్దేశం నెరవేరినట్లుగా నేను అనుకుంటాను. సో ముందుగా అది మీకు నా అపీల్. తర్వాత మనం పిల్లల చదువు గురించి చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం, కానీ నేర్చుకోవటానికి వాళ్ళు ఎంత రెడీగా ఉన్నారు, ఎంత అనుకూలమైన వాతావరణంలో వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, ఏ విషయాలు నేర్చుకోవటాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి అనే దాని గురించి మనం ఎక్కువ మనసు పెట్టం. మన ముందు సిలబస్ పుస్తకాలు ఉంటాయి, అవి సిలబస్ పూర్తి చేయటం, వాటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడగటం, అవన్నీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు లేదా అని చూడటంతోనే మన సమయం అంతా గడిచిపోతుంది. వాళ్ళని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంచటానికి మనం చాలా సమయం పెడతాం. ఆస్కార్ వైల్డ్ అని మీకు ఇంగ్లీష్ రైటర్ తెలుసు, చాలా మేధావి. ఆయన చెప్పిన ఒక మాట నాకు బాగా నచ్చిన మాట ఒకటి, పిల్లలకు మంచి నడత అలవర్చటానికి అత్యుత్తమ మార్గం
వాళ్ళని సంతోషంగా ఉంచటమే అంటారు. గ్రేట్ సార్. పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళ నడత ఆటోమేటిక్గా బాగుంటుంది. మన సమాజంలో ఇంత హింస ఉండటానికి ప్రధానమైన కారణం ఏమిటంటే, పిల్లలు బాల్యంలో వాళ్ళు సంతోషంగా లేకపోవటం. వాళ్ళని సమాజంలో అటు తల్లిదండ్రులు కానీ, టీచర్లు కానీ, చుట్టూ ఉన్న సమాజం కానీ వాళ్ళని హింసించటమే కారణం. హింసకు లోనైన వాళ్ళు హింసా ప్రవృత్తికి వస్తారు. మనం ఎంతసేపటికి ఏం చేస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళకి ఉరి శిక్ష వేయాలి, వాళ్ళని ఇచ్చేయాలి, కాల్ చేయాలి, అటువంటి మాటలే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎవరన్నా ఏదన్నా అంశం జరిగితే, ఒక రేపు జరిగినా, ఒక హత్య జరిగినా, మనం మాట్లాడేదల్లా వాళ్ళని ఎలా శిక్షించాలనేది. అసలు వాళ్ళు ఆ స్టేజ్లోకి రావటానికి అసలు ప్రధానమైన విషయం ఏమిటి, ప్రధాన కారణం ఏమిటి అనేది ఆలోచిస్తే మన ఇళ్ళు, స్కూళ్ళు పిల్లలని సరిగా చూసుకోవటం లేదనే కారణమే నేను చెప్పాలి. వాళ్ళు సంతోషంగా బాల్యాన్ని గడపటం అనేది మన సమాజం ప్రగతికి అన్నిటికీ మూల కారణం వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండటమే. ఇది టీచర్స్గా మనం దాన్ని ఎంత ఎక్కువ ఆలోచిస్తే, నేను ఊరికిన ఈ మధ్య చేస్తే పిల్లలు సంతోషంగా ఎదగటానికి మనం ఎంత చేసినా తక్కువే అంటాను. మనం నిరంతరము దాని గురించే మన ఆలోచన ఉండాలి. అది ప్రధానంగా ముందుగా మీకు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నాను. అది ధనిక వాళ్ళైనా పేదవాళ్ళైనా, వాళ్ళు ఎటువంటి సోషో ఎకనామిక్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చినా, అందరికీ మనం ఇవ్వగలిగింది ప్రేమకి డబ్బులు అవసరం లేదు. ప్రేమ అనేది వాళ్ళతో మనం గడిపే సమయం, వాళ్ళకి మనకి మధ్య ఉన్న మానవ సంబంధాలు. కార్ల్ రాజర్స్ అని ఒక అమెరికన్ సైకాలజిస్ట్ అంటారు, టీచరుగా పిల్లలు నేర్చుకోవటాన్ని ఎక్కువ ప్రభావితం చేసే పెద్ద అంశం ఏమిటంటే అనే మాటల్లో వారు చెప్తున్న మాటలు కొన్ని మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు. మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత పట్టుంది, ఎంత బాగా పిల్లల వెనకాల పడి చేయిస్తున్నారు, వాళ్ళని ఎంత బాగా చదివిస్తున్నారు, క్లాసులో బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అది కాదు. ఆయన చెప్పేది అన్నిటికంటే ఎక్కువ పిల్లలు నేర్చుకోవటానికి సంసిద్ధతకి ప్రధానమైన అంశం ఏమిటంటే టీచర్కి పిల్లలకి మధ్య ఉన్న చనువు అంటారు, మానవ సంబంధాలు. అది వాళ్ళని చదువు కోసం ముందుకు రావటానికి వాళ్ళని సంసిద్ధంగా ఉంచే అతిపెద్ద విషయం మానవ సంబంధాలు. వాళ్ళ అంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా చదువుల్లో ప్రాబ్లం కానీ, ఏదన్నా అర్థం కాకపోయినప్పుడు ఉండే విషయం కానీ, అర్థం కాకపోయిన విషయమే కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు పర్సనల్గా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఇష్యూని కూడా చెప్పగలిగినంత చనువు టీచర్కిను పిల్లలకి ఉండాలి. వాళ్ళు అప్పుడు టీచర్ చెప్పింది ఏమి చెప్పినా కూడా చాలా రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అది మనకి నిజంగా కొంచెం ఆలోచిస్తే మనందరికీ అది నిజమే అనిపిస్తుంది. మేము చిన్నప్పుడు ఏ టీచర్స్ అంటే మాకు ఇష్టంగా ఉందని అది ఆలోచిస్తే ఈ ఫ్యాక్టర్ మేమందరము మా అనుభవంలోకి వచ్చిన విషయమే. మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, మీరు ఇప్పుడే కొత్తగా ఎలిమెంటరీ, అసలు ఇంకొక విషయం కూడా, మీరు డీల్ చేయబోతున్న వయసు పిల్లలు చాలా వాళ్ళకి ఏ రకమైన వాతావరణం కల్పించాము అనేది వాళ్ళ భవిష్యత్తునంతా శాసిస్తుంది. పెద్దయిన తర్వాత కాదు, ఈ వయసులో ప్రాథమిక స్థాయిలో
అంతగా అయితే ఎలిమెంటరీ అంటే 8వ తరగతి దాకా అనే మాట వస్తుంది కదా. ఈ వయసులో పిల్లలు నిజంగా వాళ్ళు ఏ రకమైన అంశాలతో పెరుగుతారో, ఎంత సంతోషంగా పెరుగుతారో, ఎంత సంతోషంగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారో, టీచర్లకు ఎంత దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారో, వాళ్ళ భావి జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళని ఎంతో సంసిద్ధతతో వాళ్ళు జీవితాన్ని ఎదుర్కోవటానికి వాళ్ళకంటే గొప్ప వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉండరు. అంత జీవించటానికి సిద్ధం చేసేది చదువు నిజానికి. ఇందాక చెప్పిన కార్ల్ రాజర్స్ ఇంకోటి అంటాడు, ఇంకా అసలు విద్యా లక్ష్యం ఏమిటి అనే మాట ఆయన అంటూ, లెర్నింగ్ టు లెర్న్, నేర్చుకోవటాన్ని నేర్పించేది విద్య. నేను ఈ రోజు నేర్చుకున్నది రేపు అవుట్డేట్ అవ్వచ్చు. నేను ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను నేర్చుకోవటానికి, యాక్సెప్ట్ చేయటానికి, వస్తున్న మార్పులకి నేను అడాప్ట్ కావటానికి చేసే ప్రయత్నం, దానికి రెడీ చేసేది చదువు, విద్య అనేది ఆయన అంటారు. ఇంకొకటి కూడా ఆయన మాటల్లో నేను మళ్ళా ఆ తర్వాత ఆ విషయం మళ్ళా మరుగున పడిపోతుందేమో నేను చెప్తున్నాను. ఆయన అంటారు, పిల్లలు చాలా మనని ఈజీగా చదివేయగలరు. మన మూడ్స్ అన్నీ వాళ్ళకి జస్ట్ మనం ఎలా ఉన్నామో వాళ్ళకి తెలుసు. ఈరోజు టీచర్ గారు కొంచెం ఇదిగా ఉన్నారు, కొంచెం మంచి మూడ్లో లేరు, ఇలా ఉన్నారు, అలా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చదివేయగలరు సులభంగా. ఇంకొకటి చాలా ప్రత్యేకంగా కార్ల్ రాజర్స్ అన్నది, మీరు పిల్లల వద్ద ఏమాత్రం నటించకండి, మీరుగా వాళ్ళకి తెలియాలి. మీకు మూడ్ బాగాలేకపోతే మీరు కొంచెం విసుక్కోవచ్చు, దట్స్ ఓకే. వాళ్ళకి ఏదో మీరు లేని నవ్వు మొహం మీదకి తెచ్చుకొని మీరు మాట్లాడటం వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. దేని వాళ్ళు ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేస్తారు అనే దాన్ని మీరు సిన్సియర్గా ఈ టీచర్ గారు చెప్పేదానికి ప్రతిదానికి విలువ ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు ఆ టీచర్ని ప్రేమిస్తారు. నాకు టీచర్ గారు చెప్తే నేను మరో రకంగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు అనే అంత నమ్మకం ఏర్పరచుకుంటారు. సో ఇది ప్రధానంగా పిల్లలని సంతోషంగా ఉంచటం అనే విషయంగా, సంతోషంగా ఎదగటం. వికాస విద్యావనం గురించి చెప్పారు. అసలు వికాస విద్యావనం మొట్టమొదట 83లో మొదలైనప్పుడు పిల్లల మీద ఒత్తిడి లేకుండా ఉండాలి, వాళ్ళు బాల్యానందాలకు దూరం కాకూడదు, సంతోషంగానే నేర్చుకోగలరు, సంతోషంగా నేర్చుకోవటం కూడా సాధ్యమే, అలా అటువంటి మాటలతో మేము మా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాం. తర్వాత అందరు పిల్లల్ని మనం ఒక ఘాటున కట్టి చూడలేం. ప్రతి పిల్లవాడు ప్రత్యేకం, వాళ్ళదైన నేజం, వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి, వాళ్ళ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి, వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర పడుతున్న శ్రమలను బట్టి వాళ్ళకి నేర్చుకోవడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఇవేవో మనం వాళ్ళందరినీ ఒకే ఘాటును కట్టి చూడటం అనేది సబబు కాదు, అది అసలు సాధ్యం కూడా కాదు. అక్కడ నేను ప్రత్యేకంగా నాకు అనిపించే విషయం, ఐ లాస్ట్ థాట్ దేర్. పిల్లలు అది కాదు, నేను అది ఆ విషయంగా కాదు. సారీ, వికాస విద్యావనం గురించి నేను మాస్టారు ఇందాక చెప్పారు. ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ పీజీ చేసినప్పుడు ఆయన ఇంకా పుట్టలేదని చెప్పారు. కాబట్టి నా 76 సంవత్సరాలకి మీరు కొంత నేను ఈ రకంగా మధ్యలో ఎక్కడో డుమ్మా కొట్టడం గురించి మీరేమి ఓకే సార్, ఓకే, సారీ, దట్ ఈస్ ఓకే. ఐఎమ్ జస్ట్ సెయింగ్, సంతోషంగా నేర్చుకోవటానికి
ఇబ్బంది పడే పిల్లలు కూడా ఉంటారు. అంటే నేర్చుకోవటం అంటేనే విముఖత చూపే పిల్లలు ఉంటారు. మేము తర్వాత అది గమనించి మేము సంతోషంగా నేర్చుకోవటం అనే దాని నుంచి బయటపడి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండటం ముఖ్యం, నేర్చుకోవటం అనేది తర్వాతైనా నేర్చుకుంటారు పర్వాలేదు అనే స్థాయికి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాం. నేను ఆ మాట చెప్పడానికి కోసమే నేను ప్రత్యేకంగా ఇది చెప్తున్నాను. అంటే వాళ్ళని సంతోషంగా ఉంచటం, చదువులు అడ్డంకి అవటం వలన వాళ్ళ సంతోషాన్ని వాళ్ళు కోల్పోతుంటే ఆ చదువులు వాళ్ళకి అంత ముఖ్యమైనవి కాదు. జీవితంలో వాళ్ళు బాల్యానందాలకు దూరం కాకుండా సంతోషంగా ఎదగటం అనేది అన్నిటికంటే ప్రధానమైన అంశం. అది ప్రధానంగా చెప్తున్న మాట. ఇప్పుడు మన చుట్టూరు సమాజంలో ఎలా ఉందంటే ఈ ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకోవటం అనే దాని మీద ఎవరికి మంచి అభిప్రాయం లేదు. తల్లిదండ్రులకి లేదు, టీచర్లకి లేదు. తల్లిదండ్రులు ఏం కావాలో టీచర్లు కూడా అదే ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ. మనకి అన్ఫార్చునేట్ గా మనం నిజంగా చూడాల్సింది మన క్లయింట్స్ ఎవరు? పిల్లలు. కానీ మనకి పిల్లలు కనబడరు, తల్లిదండ్రులే కనబడతారు. తల్లిదండ్రులు ఏమంటారో, వాళ్ళకి ఇది నచ్చుతుందో లేదో అనే తీరులో మనం చేయగలిగిన మనకి నిజంగా మంచి ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవాలి. అలాగే తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవాలంటే మా హెడ్ మాస్టర్ గారు తల్లిదండ్రులకి జవాబుదారి చెప్పాలి. ఇదిగో నాకు ఇటువంటి ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్, కంప్లైంట్స్ రాకూడదు అనే ఒక స్టాండర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేస్తారు నాకు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి. నాకు ఎటువంటి అవన్నీ కూడా నిజంగా అన్యాయం. టీచర్ల వైపు టీచర్లని ఆ రకమైన చట్రంలో బిగించి మీరు పిల్లలకి నేర్పండి అని చెప్పటం అన్యాయం. పిల్లలకు ఏది మంచిది, పిల్లలకి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒకే ఒక క్రైటీరియాతోనే టీచర్లు వర్క్ చేయాలి. అటువంటి దాని గురించి టీచర్లకు అది లేకపోతే దానికోసం ఫైట్ చేయాలని అంటాను. ఊరికనే సరెండర్ అయిపోవటం కూడా రైట్ కాదు. ఎందుకంటే ఫైనల్ గా పిల్లలకి మనం జవాబుదారీగా ఉన్నట్లుగా మనం ఫీల్ అవ్వాలి. తర్వాత వాళ్ళు ఇది నేర్చుకున్నారు అన్న దాంట్లో మనకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకా దేంతోనూ రాదు. సో అది ఆ విషయంగా మీరు తర్వాత ఇంకొక విషయం, వయసుకు మించిన చదువుల గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పుకోవాలి. ప్రాథమిక స్థాయి చదువులకి, ముఖ్యంగా ప్రాథమిక స్థాయిలో అసలు మీకు తెలిసిన విషయమే, ఇప్పుడు ఈ ప్రీ స్కూల్ అనేది ఇప్పుడు దాకా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రీ స్కూల్ అనేది లేదు. అంగన్వాడీస్ లాగా ఉన్నాయి. అంగన్వాడీస్ చాలా లిమిటెడ్ స్కోప్తో ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఉన్నాయి ప్రీ స్కూల్స్ ఎల్కేజీ యూకేజీ అనేవి ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు ఎల్కేజీ యూకేజీలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఏం చెప్తున్నారో మీకు తెలుసు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే 1వ తరగతి 2వ తరగతిలో ఉన్న అంశాలని ఎల్కేజీకి తీసుకొచ్చి ఎల్కేజీలో ఆ అంశాలు మొదలు పెడుతున్నారు. అది వాళ్ళ వయసుకి పరిణితికి మించిన చదువులు. దానివల్ల వాళ్ళకి సహజంగా ప్రకృతితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ చుట్టుపక్కల వాతావరణంతో, తోటి పిల్లలతో, చుట్టాలతో, పశుపక్షాదాలతో, చెట్లతో, చేమతో వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం వలన వాళ్ళు లైఫ్ స్కిల్స్ అలవర్చుకునే వయసు అది. వాళ్ళంతటికి వాళ్ళు నేచర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టీచర్. ఆ వయసులో, ఎదుగుతున్న వయసులో ప్రకృతి నుంచి, పరిసరాల నుంచి నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ. అదే మీరు స్కూలుకి సంబంధించి ఈ పాఠాలతో, ఈ మితిమీరిన గంటలతో వాళ్ళకి ఈ ఆటపాటలు లేకుండా, నేచర్తో సంబంధం లేకుండా పెంచితే వాళ్ళు ఆ నేచర్ నుంచి అక్వైర్ చేయగలిగిన స్కిల్స్కి వాళ్ళు దూరం అవుతారు. ఒక విషయం, రీసెర్చ్ చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే, మీరు లిటరసీ స్కిల్స్ అంటే రాయటం, చదవటం, లెక్కలు చేయటం లాంటి స్కిల్స్
ఇప్పుడు 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత నేర్చుకున్నా కూడా దానివల్ల నష్టమేమీ లేదు. కానీ ఇంటెలిజెంట్ స్కిల్స్ అనేవి, అంటే ప్రకృతి ద్వారా లభించే ఈ లైఫ్ స్కిల్స్, మీరు మీరు మీ వయసులో అవి కనుక మీకు అబ్బకపోతే మీకు అవి ఎప్పటికీ అబ్బవు. మీరు తర్వాత ఒక రకంగా అవిటి వాళ్ళలాగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది. చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ వయసులో వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని అంతా పుస్తకాలతోనూ ఈ చదువులు, వాళ్ళకి వయసుకు మించిన చదువులతో ముంచివేయటం వలన వాళ్ళకి ఎంతో హాని జరుగుతోంది. అది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అది మనకి ఎన్సిఆర్టి వాళ్ళు, ఎన్సిఎఫ్ అని నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ 2005, ఆ ప్రపంచంలో ఉన్న అందరూ కూడా ఈ విషయం గురించి చెప్తూనే ఉన్నారు. ఏమని? పిల్లల వయసు పరిణితిని బట్టే చేయాలి అని. ఎన్సిఆర్టి వాళ్ళు దాని గురించి, ప్రీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ కూడా తయారు చేశారు. కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కొన్ని తల్లిదండ్రులకి ఎంత త్వరగా ఎంత ఎక్కువ చెబితే అంత ఇంప్రెస్ అవుతారు. వాళ్ళ కోసం పిల్లల్ని పక్కన పెట్టేసి తల్లిదండ్రులను ఇంప్రెస్ చేయటం కోసం ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది, ఈ మితిమీరిన చదువులు అనేది, ఇవన్నీ కూడా చైల్డ్ సెంట్రిక్ కాదు. అంతవరకు అందరూ నినదిస్తున్న సత్యం. కానీ పేరెంట్స్ ని మెప్పించడం కోసం అలా మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని మనం చాలా పాడు చేస్తున్నాం అనేది నా ఉద్దేశం. ఇక్కడ ఇంకొకటి, టీచర్స్గా నేను చెప్పేది, మనం స్కూల్లో ఏదో నేర్చుకున్నాం, మనం నేర్చుకున్నదే మనం పిల్లలకి పాస్ ఆన్ చేయాలి అనే పద్ధతిలో మనం ఎప్పుడు ఆలోచించకూడదు. ఏ అంశమైనా, బాగా తెలిసిన అంశమైనా సరే, బాగా ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి అలా వస్తున్నది, మనం యథాతథంగా మనం నేర్చుకునేదే వాళ్ళకి చెప్పాలి అనే చట్టం నుంచి మనం బయటపడాలి. ఇది పిల్లలకు ఎంత బాగా అందించగలము అనే ప్రశ్న ఎప్పుడు వేసుకోవాలని అంటాను. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఇంజనీర్ని కదా, నేను మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్ని కాబట్టి నేను మ్యాథమెటిక్స్ గురించి, కరికులం గురించి, అది పిల్లలు నేర్చుకోవడం దాని గురించి ఎంతో కొంత టచ్లో ఉన్నాను. అలాగే నేను అసలు ఇప్పుడు నేను 9th 10th వాళ్ళకి నేను మ్యాథమెటిక్స్ టీచ్ చేస్తాను మా స్కూల్లో. అది కూడా ఊరికనే చెప్తున్నా, మాట సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కూడా కాంక్రీట్ నుంచి అబ్స్ట్రాక్ట్ లోకి వెళ్ళాలంటారు. అంటే వాళ్ళు స్వయంగా చేతులతో టచ్ చేసి చూడగలిగిన వాటివి కాంక్రీట్ గా ఉంటాయి. ఊహలుగా అది ఇమాజిన్ చేసుకునేది అది అబ్స్ట్రాక్ట్ అన్నమాట. అందుకని వాళ్ళకి నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, చాలా సింపుల్ అయ్యేది. నెంబర్స్ ఉన్నాయి, మన నెంబర్స్ ఇప్పుడు కొత్త పుస్తకాల్లో అయితే అలాగే చేస్తాం. అది 1 2 కౌంటింగ్ తో మొదలు పెడతాము, తక్కువ గ్రూపు చిన్న గ్రూప్ అని అంటాము. 1 2 3 అలాగే 9 దాకా చెప్తాం. 9 దాకా చెప్పిన తర్వాత సడన్ గా అప్పుడు 10 కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తారు. 10 అనేది అప్పటిదాకా ప్రతి నెంబర్కి ఒక్కొక్క సింబల్ ఉంది. 1కి 2కి డిఫరెంట్ సింబల్, అలాగే 9 దాకా డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి. అంతవరకు వాళ్ళకి బాగానే ఉంది. 10 వచ్చేసరికి 1 0 వేస్తాం. అంటే అది వేసే 0 అలా పెట్టేస్తాం. నేను అనేది ఏంటంటే 9 దాకా వచ్చాక 0ని పరిచయం చేయాలి వాళ్ళకి తప్పకుండా. 0 అంటే ఏమీ లేదు అనే విషయం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి. దాని గురించి పుస్తకాల్లో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా దాని గురించి చెప్తారు. చెట్టు మీద ఇన్ని చిలకలు ఉన్నాయి, దాంట్లో కొన్ని ఎగిరిపోయినాయి, ఇంకోటి ఎగిరిపోయింది, ఇంకోటి ఎగిరిపోయింది, తర్వాత చివరికి అన్ని ఎగిరిపోయిన తర్వాత అక్కడ 0 చిలకలు ఏమీ లేవు. 0ని ఆ రకంగా పరిచయం చేయటం ఇప్పుడు అందరూ చేస్తున్నారు. అంతవరకు బాగానే ఉంది. తర్వాత ఇప్పుడు 1 0 అనే దాన్ని 10 అని చెప్పడానికి, అంటే మేము దాని గురించి బాగా ఆలోచిస్తూ మేము ఏమనుకున్నామంటే, ఈ కుడి పక్కన 0, ఎడం పక్కన 1 వేయటం
అనే దాన్ని అప్పుడే మనం ఈ ఒకటి అనేది ఒక పదుల కట్ట, ఒక పదుల కట్ట. విడి పుల్లలు ఏమీ లేవు, విడిగా ఏమీ లేవు, 0 1 0 అంటే 1 10 0 పుల్లలు అనే పద్ధతిలో వాళ్ళకి అప్పుడు చెప్పటం కూడా సబబే. కొంతమందికి వెంటనే అర్థమవుతుంది, లేకపోతే తర్వాత మనం 11 12 అలా వేసేటప్పుడు అది చాలా హ్యాండీగా వస్తుంది. ఎందుకని 1 10 2 పుల్లలు 12, ఒక 10 3 అలా ఆ నెంబర్స్ కి ఆ స్థాన విలువ అనే దాని కాన్సెప్ట్ ని ఆ రకంగా చెప్పటం ఉంటుంది. అది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా ఎక్కాలు ఉన్నాయి. ఎక్కాలు 2 రకాలుగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. గుంటూరు జిల్లాలో ఒక రకంగా ఉంటుంది, కృష్ణా జిల్లాలో ఒక రకంగా ఉంటుంది. మీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ మీకు చెప్పండి మాస్టారు, మీకు 1 2 2 2 రెళ్ళ 4 3 రెళ్ళ 6 అనే పద్ధతిలో ఉందా? అంతే సార్, అంతేగా. మామూలుగా మనకు మొదటి నుంచి వెనకటి నుంచి నేర్చుకున్నది ఓరల్ గా ఒకటిలో వితౌట్ ఎనీ మీనింగ్. అంటే రీసెంట్ గా ఇప్పుడు కొంతమంది డిఫరెంట్, మీరు అన్నట్లు కాంక్రీట్ తో చెప్తున్నారు. మా మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ ఉన్నారు చారి గారు చెప్పండి సారీ. అలా కాదు, నేను నా ప్రశ్న పూర్తి చేయనివ్వండి. 1 2 2 ఒక 2 రెళ్ళ 4 3 రెళ్ళ 6 పద్ధతిలో ఎక్కాల మ్యాథ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా గుంటూరు జిల్లాలో అయితే 2 1 2 2 రెళ్ళ 4 3 రెళ్ళ 6 4 రెళ్ళ 8 అనే పద్ధతిలో ఉంటుంది. 1 2 2 రెళ్ళు 3 రెళ్ళు 4 రెళ్ళు 5 రెళ్ళు బదులు 5 రెళ్ళ 10 6 రెళ్ళ 12 రెండవ ఎక్కంలో మొదట తీసుకొచ్చి పెడతారు ఈ 10 నెంబర్స్. అది నాకు గుర్తుంది. ఎవరో మాస్టారు, నా చిన్నప్పుడు మాస్టారు ఎవరో వేరే జిల్లా నుంచి వచ్చి ఆయన ఎక్కం చెప్పమంటే చెప్తున్నారు బాపట్ల. నేను బాపట్ల చదువుకున్నాను. ఆ ఎక్కం చెప్తుంటే, ఏంటి అలా ఎక్కం తిరగతిప్పి చెప్తున్నావు అని అన్నాడు ఆయన, ఊరికిన ఆయన మాటకి. కానీ అది ఏ రకంగా చెప్తే బాగుంటుంది అనే దాని గురించి ఆలోచన పెట్టాం మేము. 2 రకాలుగా ఉన్నాయి, ఏ రకంగా చెప్పటం, ఎందుకు 2 రకాలు ఉన్నాయి, ఏ రకంగా చెప్తే బాగుంటుంది. మల్టిప్లికేషన్ అనేది రిపిటేటివ్ ఎడిషన్ అనే కాన్సెప్ట్ గా పిల్లలకి తెలియటం అనేది బాగుంటుంది. అంటే 1 2 2 2 రెళ్ళు 2 + 2 4 3 రెళ్ళు 2 + 2 + 2 రిపిటేటివ్ ఎడిషన్ అనేది అనే కాన్సెప్ట్ దీంట్లో ఉంది. కాబట్టి అది మంచి పద్ధతి చేయటం వాళ్ళకి అని అనుకున్నాం. తర్వాత ఎందుకు మరి లెక్క అదర్వైజ్ ఎందుకు వచ్చింది అనే మాట కూడా మా మనసులోకి వచ్చింది. వస్తే అప్పుడు మేము ఇప్పుడు హెచ్చవేతలు ఉన్నప్పుడు హెచ్చవేతలకు 2 3 7 ఉంది. 2 3 7 5 పెట్టి హెచ్చ వేయాలి. 5 పెట్టి హెచ్చ వేస్తే మా ఇక్కడ పద్ధతిలో అయితే 5 ఏళ్ళ 35 5 6 30 అంటే 3 ఎక్కాలకు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ 3 ఎక్కాలకి వెళ్ళిపోతున్నాం పై నెంబర్స్ ని బట్టి కింద నెంబర్ ని ఉపయోగిస్తే. 3 ఎక్కాలకి వెళ్లకుండా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం అయితే ఒకే ఎక్కంతో ఉంటాం, 5వ ఎక్కంతోనే ఉంటాం వాళ్ళ లెక్కను అయితే. అందువల్ల అలా చేసి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు వికాస విద్యావనంలో ఈ విషయాన్ని అట్లా చూసి మేము ఏం చెప్పామంటే, అలాగే మనం నేర్చుకునేది రిపిటేటివ్ ఎడిషన్ లాగానే నేర్చుకుందాం, ఓకే. కానీ మీరు చదివేటప్పుడు కింద నుంచి పైకి చదవద్దు. 357ని 5తో హెచ్ వేయాలంటే 7 5 35 6 5 30 3 5 15 గానే చేయండి. అప్పుడు మనం రెండు వైపులా సాటిస్ఫైడ్ ద థింగ్. అంటే కాన్సెప్ట్ ఉంది, మనం ఒకే ఎక్కంతో 2 ఉంటాము అనే విషయంగా. సో నేను అంటున్నది ఏంటంటే, మనం ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో నాళ్లుగా మనం అలవాటు పడిన ట్రివియల్ అంశాలను కూడా పిల్లలకి ఏ రకంగా అందిస్తే బాగుంటుంది అనే ప్రశ్న వేసుకోవటం అనేది చాలా ప్రధానమైన అంశంగా నేను చెప్తున్నాను టీచర్స్కి. తర్వాత కూడికలు తీసివేతలు మనం మామూలుగా
విడివిడిగా చేస్తారు. కూడికలు ముందు చేస్తారు, తర్వాత తీసివేతలు చేస్తారు. అలాగే హెచ్చవేతలు చేస్తారు, తర్వాత భాగాహారాలు చేస్తారు. అవి కూడికలు తీసివేతలు ఒకదానికి ఉన్న సంబంధం ఆ రెండు కూడా రిలేటెడ్గా ఉన్నాయని తెలుసుకున్న నేపథ్యంలో ఆ రెంటిని ప్యారలల్గా పరిచయం చేయటంలో విలువ ఉందా అనే విషయంగా కూడా మేము ఆలోచించి అది మా పిల్లలతో ప్రయోగించి చూసినప్పుడు అవును అది నిజంగానే పిల్లలకు అది బాగుంటుంది అనే విషయం కూడా తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ నేను అది ఈ ఈ ఈ విషయంలో ఒక చిన్న వీడియో ఒకటి నేను మీకు చూపిస్తాను. నేను చెప్పిన ఆ కూడిక తీసివేతల్ని పరిచయం చేసిన చిన్న వీడియో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మా టీచర్స్ పెట్టి చేసిన ఒకటి నేను చూపిస్తాను. చూపించండి సార్ ప్లీజ్. మీకు కోహోస్ట్ ఇచ్చాను, యూ కెన్ షేర్ స్క్రీన్. స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, షేర్ స్క్రీన్ చేసినప్పుడు కింద ఒకటి ఉంటుంది సార్ వీడియో ఆడియో. అది చేశానండి, అది చేశాను. ఇది జస్ట్ 5 minutes ఎంతనండి ఊరికినా జస్ట్ ఐ వాంట్ టు. ఏరా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? ఇప్పుడు వరకు స్లైడ్ షేర్ లో పెట్టండి. నేను అవునండి స్లైడ్ షేర్ ఆల్ట్ F5 సార్, ఆల్ట్ F5 లేకుండా సార్ తెలుసు. యా ఓకే సార్ ఉండండి ఒకసారి నెక్స్ట్ స్లైడ్ కిందికి ఉన్నది సార్. ఏరా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? ఇప్పుడు వరకు మనం 10లోపు అంకెలతో కూడికలు తీసివేతలు చేసాం, అవి బాగానే వచ్చేసినాయి. ఇంకా ఇప్పుడు 20లోపు కూడికలు తీసివేతలు చేద్దామా? అవి చేయటానికి ముందుగా నేను కొన్ని లెక్కలు అడుగుతాను, చెప్తారా? సరే, 6కి ఎంత కలిపితే 10? ఏంటరా? 4. 6కి 4 కలిపితే 10. 10లో నుంచి 3 తీస్తే 7. 10లో నుంచి 3 తీస్తే 7. మరి 10లో నుంచి 7 తీస్తే 3. ఎంతకి 8 కలిపితే 10 అవుతుంది? ఏంటి? 2. ఇంకొకటి 5కి 5 కలిపితే 10. బాగానే గుర్తున్నాయర్రా. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం పెద్ద లెక్కలు చేద్దామా? 8కి 7 కలుపుదాం. దీన్ని రకరకాలుగా చేయొచ్చర్రా. పుల్లలతో చేద్దాం. ఇవి 8 పుల్లలు. 8కి ఎంత కలపాలి? 7. 7 పుల్లలు తీసుకుంటాను. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8కి 7 కలిపితే 15. ఇంకో రకంగా చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇవి 8 పుల్లలు కదా,
8కి ఎంత 7 కదా కలపాల్సింది మనం. 8కి ఎంత కలిపితే 10 అవుతుంది? 2 కలిపితే. ఈ 7లో నుంచి 2 పుల్లలు ఇక్కడ పెట్టేస్తా. ఇది 10 అయిపోయింది. 7లో నుంచి 2 తీస్తే 5. 10, 5, 15. ఇప్పుడు తీసివేద్దాం. తీసివేయటం అంటే పెద్ద సంఖ్య నుంచి తీయాలి కదా. ఈ మూడిట్లో పెద్ద సంఖ్య అది 15. 15 నుండి ఏం తీద్దాం? 7, 8, 7 తీద్దాం. నేను ఈ 15కి సరిపడా పుల్లలు పెడతాను. ఒక 10 కట్ట, 5 విడి పుల్లలు. ఇవి 15 కదా, దీనిలో నుంచి ఎంత తీయాలి? 7. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 5. ఎంత ఇవ్వాలి? 7. 5లో నుంచి ఇవ్వలేం కదా. ఈ 10 కట్టలో నుంచి 7. 10లో నుంచి 7 తీస్తే ఎంతర్రా? 3. 10లో నుంచి 7 తీసేసి పక్కన పెట్టేసి ఈ 3 ఇక్కడ పెడతా. ఈ 5 పక్కన. 5కి 3 కలిపితే 8. 15లో నుంచి 7 తీస్తే 8. ఇప్పుడు 15లో నుంచి 8 తీద్దాం. 15కి సరిపడా పుల్లలు పెడతాను. ఒక 10 కట్ట, 5 విడి పుల్లలు. 15లో నుంచి 8 తీయాలి. ఈ 5లో నుంచి 8 తీయలేం కదా. ఈ 10 కట్టలో నుంచే 8 తీస్తాను. 8, 2 ఎంతర్రా? 10 కదా. 10లో నుంచి 8 తీస్తే ఎంత? 2. 10లో నుంచి 8 తీస్తే 2. ఆ 2 ఇక్కడ పెడతాను ఈ 5 పక్కన. ఈ 5కి 2 కలిపితే ఎంత? 7. 15లో నుంచి 8 తీస్తే 7. 8కి 7 కలిపితే 15. 15లో నుంచి 7 తీస్తే 8. 15లో నుంచి 8 తీస్తే 7. భలే ఉంది కదర్రా. Good sir, good activity. Yeah. Just particularly for the would-be teachers, teachers. I thought whatever ఏ రకంగా మనం పిల్లలకి చెప్తే బాగుంటుందని అక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా వాళ్ళకి చెప్పాలని అనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ అప్పు తీసివేతలు, స్థాన మార్పు తీసివేతల గురించి కదా ఇప్పుడు ఆ డెమో స్థాన మార్పుల తీసివేతల నుంచి. అక్కడ గమనించారో లేదో, మామూలుగా చాలా రొటీన్ గా స్కూళ్ళలో జరిగే విషయం ఏంటంటే అక్కడ నుంచి 10 అప్పు తెచ్చుకుని అక్కడ ఉన్న 5కి కలిపి 15కి కలిపి 15లో 7 తీసేస్తే 8 తీసేస్తే 7 అలా చేస్తాము. కానీ మేము స్కూల్లో అలా చేయటంలా. ఎలా చేస్తున్నాము? 10లో నుంచి కింద అంకె తీసేస్తున్నాం, వచ్చిన దాన్ని పై అంకెకి కలుపుతున్నాం. అంటే ఈ రకంగా అన్ని తీసివేతల్లోనూ కలుపుతాల్లో 10 లోపు అంకెలతోనే పిల్లలు చేస్తారు. 10 కంటే పెద్ద అంకె దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్లాల్సిన పని లేదు వాళ్ళకి. అందువల్ల 10 లోపు అంకెలతో వాళ్ళకి చాలా ప్రాక్టీస్ ఇస్తూ ఇది కూడా చెప్తాం. అంటే మీరు అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చిన 10లో నుంచే కింద తీసేయండి, మీకు సులభం. 10లో నుంచి ఏ నంబర్ తీసినా మీకు దాని రిజల్ట్ చాలా త్వరగా తెలుస్తుంది. అలా మళ్ళా పై అంకెలో కలిపితే అది 10 లోపు అంకే వస్తుంది. సో ఆ రకంగా దాని అడ్వాంటేజ్ పిల్లలకి తెలియచెప్పటం, ఆ రకంగా చేయటంలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ముందు మనం దాని గురించి ఆలోచనలో పెట్టడం అనేది విషయం. సో అది ఒక యాక్టివిటీగా. ఇంకొకటి కూడా ఉంది. నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో బిఫోర్ ఐ
గోయింగ్ టు ఈ రోజు మన టాపిక్ టైం ఎంత అయిందండి? 11. 10:50 సార్. నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే. ఇంకొక యాక్టివిటీ, మామూలుగా ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అవి అయిపోయిన తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళటానికి ముందు మా వాళ్ళకి ఎక్కాలు పరిచయం చేస్తారు. ఎక్కాలు కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా రిపిటేటివ్ ఎడిషన్ పద్ధతిలోని ఎక్కాలని టేబుల్స్ని వాళ్ళకి పరిచయం చేయటం చేస్తారు. ఇప్పుడు దాన్ని అసలు ఎక్కాలు ఎందుకు అనే విషయంగా వాళ్ళకి లేకుండానే జస్ట్ డైరెక్ట్గా ఎక్కాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం. మేము దాని గురించి ఎక్కాలు ఎందుకు అని అంటానికి వాళ్లకు తెలిసిన వొకాబులరీలో, వాళ్ళకి తెలిసిన పదజాలంలో ఎక్కాలు ఎందుకు అనే దాని గురించి కూడా ఒక చిన్న వీడియో చేసాము. అది కూడా ఒకసారి చూడండి. ఇది మీకు ఈ రకమైన యాక్టివిటీస్ వాళ్ళ చూడటం అంత ఉపయోగం లేదని మీకేమన్నా అనిపిస్తే చెప్పండి. దట్స్ నో ప్రాబ్లం. నో సార్, చూపించండి సార్. ఉపయోగం, చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరకు కుడికలు తీసివేతలు చేశాం కదా, అవి వచ్చినాయా? బాగా వచ్చేసినాయా? ఇప్పుడు పంచడం ఎలా చూద్దామా? సరే. ఇప్పుడు నా దగ్గర 2 కాయలు ఉన్నాయి, ఇద్దరికి పంచాలి, సమానంగా పంచాలి. ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని వస్తాయి? ఒక్కొక్కటి వస్తుంది. అదే 4 కాయలుండి ఇద్దరికి పంచాలంటే 2 వస్తాయి. 2 వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ 12 కాయల్ని ఇక్కడ 4 ఉన్నారు చూసావా? రాజు, రామ, అమల, రవి. వీళ్ళ 4కి పంచాలి, సమానంగా పంచాలే. పంచు. ఎన్ని వచ్చినాయి? 12ని 4కి సమానంగా పంచితే 3 వస్తాయి. 3 వచ్చినాయి. ఇంకొకటి, ఇది దేనికి గుర్తురా? కలిపే గుర్తు. ఇది దేనికి గుర్తు? తీసే గుర్తు. అలానే ఇప్పుడు మనం పంచాం కదా, పంచడానికి కూడా ఒక గుర్తుంది. పంచే గుర్తు ఇది. ఎంతమందికి పంచాము? 4కి పంచాం. 4కి పంచాము. 12ని 4కి పంచితే ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని వచ్చినాయి? 3 వచ్చినాయి. 3 వచ్చినాయి. పన్నెండుని 4కి పంచితే ఒక్కొక్కరికి 3 వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. ఈ 4 ఇక్కడ 3. ఈ 3కి 3 కలిపితే 6. 6కి 3 కలిపితే 9. 9కి 3 కలిపితే 12. ఎన్నిసార్లు? 4 సార్లు. 4 సార్లు. ఏంటవి 4 సార్లు? 4 సార్లు 3. ఎన్నైనాయి మొత్తం? ఎన్ని? 4 సార్లు 3 ఎన్ని? 12. 4 సార్లు 3. ఈ సార్లు కూడా ఒక గుర్తుంది, అది ఇది. 4 సార్లు 3 ఎంతకు సమానం? 12. 12కి సమానం. 12. 4 సార్లు 3 12. 3కి 3 కలిపితే 6. 6కి 3 కలిపితే 9. 9కి 3 కలిపితే 12. 4 సార్లు 3 12. మరి 3 సార్లు 3? 3 సార్లు 3 9.
2 సార్లు 3 2 సార్లు 3 6. 1 సారి 3 ఒకసారి 3 3. ఇదేంటి చెప్పు? 5 సార్లు 3 ఎంత? 16. 5 సార్లు 3 అయితే ఒకసారి చూడు మళ్ళా. 15. ఇది నేను 1 సారి 3 3 2 సార్లు 3 6. 3 సార్లు 3 9. 4 సార్లు 3 12. 5 సార్లు 3 15. 15. ఇది 3వ ఎక్క అన్నమాట. 3. కాసేపటికి ఈ రాజు వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈ రాజు కూడా ఈ ముగ్గురికి పంచే. పన్నెండుని ఎంతమందికి పంచాం? ముగ్గురికి. ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని వచ్చినాయి? 4. 12ని నలుగురికి పంచితే 3 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ముగ్గురికి పంచాం. ఈ ముగ్గురికి పంచాం. ఎన్ని వచ్చినాయి? 4 వచ్చినాయి. చూసావా? ఈ 4 ఇటు వెళ్ళి ఈ 3 ఇటు వచ్చినాయి. ఇక్కడ చూడు ఎన్నివి? ఒక్కొక్కటి ఎన్ని? 4 4 కలిపితే 8. 8కి 4 కలిపితే 12. ఎన్నిసార్లు 4? 3 సార్లు 4. 3 సార్లు 4. మూడు సార్లు 4 ఎంత? 12. 3 సార్లు 4 12. 4 4. ఇది ఎన్నిసార్లు 4? 4 సార్లు 4. 4 సార్లు 4 16. 16. ఇది 5 సార్లు 4 20. 4. ఇది 2 సార్లు 4 8. ఇదేంటరా? ఇది ఒక్కసారి 4. ఇది 1 సారి 4 2 సార్లు 4 8. 3 సార్లు 4 12. 4 సార్లు 4 16. 5 సార్లు 4 20. ఇది 4వ ఎక్కం. ఇది 3వ ఎక్కం. ఎక్కాలి బాగా. చాలా బాగున్నది సార్. ఎక్కాలని పరిచయం చేయటం అనేది ముందు అసలు ఎక్కాల జోలికి వెళ్లకుండా ఎక్కాలు వాళ్ళకి తెలిసిన పదజాలం పంచటం, ఇన్నిసార్లు అనే మాటలు వాళ్ళకి తెలిసిన, అన్నిటికంటే ముఖ్యం అండి నోన్ టు అన్నోన్ అనే మాట చాలా పెద్ద విషయం. వాళ్ళ పరిభాషలో ఉన్నది, ఇంటి భాషలో ఉన్న మాటల్ని ఉపయోగించి వీలైనంత వరకు వాళ్ళకి ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావటం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎన్సిఎఫ్ 2005లో అండి, 2005లో కృష్ణకుమార్ గారు ఉపోద్ఘాతం కింద, ప్రైమరీ లెవెల్లో ఉపోద్ఘాతం కింద రాసిన కొన్ని మాటలు తప్పకుండా దీనికి సంబంధించింది. అంటే విద్యార్థి కేంద్రంగా, చైల్డ్ సెంట్రిక్ గా చదువులు గురించి చేసిన అంశంలో కీలకమైన అంశంగా నాకు అనిపించింది పిల్లవాడి స్కూల్ జీవితం స్కూల్ బయట జీవితంతో ముడిపడి ఉండాలనేది. అది వాళ్ళకి నేర్చుకోవడానికి ఇన్సెంటివ్. అది నాకు వాళ్ళకి తెలిసిన ప్రపంచం నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అది అన్నిటికంటే ప్రధానమైన అంశంగా. ఇక్కడ నేను ఒక మాట, నేను ఆల్రెడీ ఆ విషయం వారితో మీకు కృష్ణయ్య గారని ఉన్నారండి. ఆయన
హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టరు, కాకపోతే ప్రైమరీ లెవెల్లో కావాలని వాళ్ళకి చదువు చెప్తానని చెప్పి వెళ్ళి అక్కడ చాన్నాళ్ళు పనిచేశారు. ఇప్పుడు జన విజ్ఞాన వేదికలో బాగా యాక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తారు. ఆయన బుక్ కూడా పబ్లిష్ చేశాడు సార్. అది నేర్చుకుంటూ నేర్పుతూ అని. నేను నా సజెషన్ అండి, ఆ పుస్తకాలు ఆర్డర్ చేసి ప్రతి విద్యార్థి దగ్గర ఒక కాపీ ఉండేలాగా చూడండి. అది ఆయన అనుభవంలో నుంచి వచ్చిన మాటలు. తప్పకుండా పిల్లలు ఏ రకంగా నేర్చుకుంటారు అనే దానికి పిల్లలు అది చాలా విలువైన అంశాలు బోర్డులన్నీ ఆ పుస్తకం నిండా ఉన్నాయండి. అది తప్పకుండా అందేలాగా చూడండి. నేను అసలు కృష్ణ మాస్టర్ని అడిగి ఉండాల్సింది, కానీ ఐ కుడ్ డూ దట్. నాకు ఐడియా చదివినా సార్, నేను చదివాను సార్, మా పిల్లలకి చూపిస్తాం సార్. థాంక్యూ సార్. అలాగే ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు ఎక్కాలు గురించి మనం మాట్లాడిన తర్వాత మేము బాగా స్ట్రెస్ పెట్టే విషయం 5వ ఎక్కం దాకా వాళ్ళు తప్పకుండా బాగా నేర్చుకోవాలని చెప్తాం. ఇప్పుడు 5వ ఎక్కం తర్వాత 6, 7, 8, 9 ఈ ఎక్కాలతోనే పిల్లలు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు. ఇప్పుడు ఏమండి, నన్ను అందరూ నా వేళ్ళు, నా చేతి వేళ్ళు అందరూ చూడగలరా? yes sir. ఏమండి, can they see me? yes sir. ఓకే. ఇప్పుడు 6 నుంచి 10 దాకా ఉన్న ఎక్కాలని మన చేతి వేళ్లలోనే ఉన్నాయి ఆ ఎక్కాలు అనే మాటతో, ఆ చేతి వేళ్ళలో ఆ ఎక్కాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మామూలుగా ఇది నెట్లో చూసినా మనకి తెలుస్తుంది. కానీ ఈ ముందు నేను వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక 2 నిమిషాల్లోనే అది పరిచయం చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ బొటన వేళ్ళు 2 6 6లు ఇవి దాని పక్క ఏళ్ళు 7లు ఇవి 8, ఇది 9, ఇది 10. సో 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక అంకె లెటర్స్ 7 ఏళ్ళు కావాలనుకోండి, 7 sevens. 7 దాకా ఉన్న ఇవి మూసేయాలి, 7 దాకా ఉన్నవి మూసేయాలి. ఏమండి, 2 ఏళ్లలోనూ 7 × 7 కాబట్టి 7 మూసేసాను. మూసేసిన ఏళ్ళు ఎన్ని? 4 ఏళ్ళు మూసాను. 4 ఇవి 10లు అనమాట. 4 40. మూసేసిన ఏళ్ళు 40. ఇది 3 × 3. 3 × 3 49. అలాగే ఇంకొకటి చూద్దాం. 7, 8 అనుకోండి. 7, 8 ఇక్కడ 2 మూసాను, ఇక్కడ 3 మూసాను. ఎంత? 50 సార్. ఇది 50. మూసిన వేళ్ళు 30. 3 × 2 6. ఎంత? 56. 9 ఏంటి? 8 మూసాను, 80. 1 × 1 81. 9 అండి. 9 అంటే 4 మూసేయాలి. 4 మూసేయాలి. 81. రైట్. సో అసలు ఇది ఎక్కువ టైం పట్టదు. వాళ్ళకి ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి 5 లోపు ఎక్కాలు బాగా ఉంటే, ఏదైనా అనుమానం ఉంటే తర్వాత ఈవెన్చువల్ గా వాళ్ళకి నోటుకు వచ్చేస్తాయి. కానీ వాళ్ళు దీని గురించి ఏదో సంకోచం ఫీల్ అయ్యి అయ్యో నాకు ఎక్కాలు రావు అనుకోకుండా ఉండే పద్ధతిలో పిల్లలకి ఏది సబబుగా ఉంటుందనే దీంతో ఇది చాలా. తర్వాత ఒకటి చెప్పాలి. 6 అనుకోండి. 6 అనుకోండి. 6 అంటే ఈ 2 కదా, భుజం వెళ్ళిపోతాయి. అంటే 20 కదా అది. 6 × 20. ఇది పైన ఎంత ఉన్నాయి? 16. 20, 16, 36 సార్. అన్నిటికీ సరిపోతుంది. అది ఊరికనే అది చెప్పడానికి. అది కూడా నా ఉద్దేశం, ఇటువంటివన్నీ కూడా టీచర్ దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలండి. పిల్లలకు ఏ రకంగా మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలము అనేటానికి అన్ని రకాల స్ట్రాటజీస్ తో మనం రెడీగా ఉండాలి అనేది విషయం. అది ఇప్పుడు నేను పిల్లవాడి జీవితంతో ముడిపడి ఉండటం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అంటున్నప్పుడు, మన ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీగా నేను ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం అనే దాన్ని నేను పూర్తిగా విభేదిస్తానండి. అది అసలు మంచి విషయం కాదు.
పిల్లలు మేధోపరంగా ఎదగటానికి అది మంచి విషయం కాదు. పర్టికులర్గా వాళ్ళని బయట ప్రపంచం నుంచి ఏలియనేట్ చేసేస్తున్నాం. ఒక పక్కన బయట ప్రపంచంతో ముడిపడి ఉండాలి అంటున్న నేపథ్యంలో ఈ మాధ్యమాన్ని తీసుకొచ్చి అసలు వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్య ఒక అగాధాన్ని సృష్టిస్తున్నాం. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అది మంచి పద్ధతి కాదు. దాని గురించి ఆ కాంట్రవర్సీలోకి మనం వెళ్ళొద్దు. కానీ నేను మళ్ళా ఒకసారి స్లైడ్ ప్రజెంటేషన్లోకి వెళ్ళి ఒక డిఫరెంట్ అంశాలు నేను ఆలోచిస్తానండి. జస్ట్ ఒక క్షణం. ఇక్కడ మీరు టైటిల్ అన్నప్పుడు నేను ఇప్పటి వరకు ఇది ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. పిల్లలకు మంచి నడతలు వచ్చే అత్యుత్తమ మార్గం వాళ్ళని సంతోషంగా ఉంచడమే అనేది ఆస్కార్ వైల్డ్ మాట. ఇప్పుడు నేర్చుకోవటంతో ముడిపడిన సత్యాలు అనే మీరు అప్పటికప్పుడు నన్ను దీనికి టైటిల్ అడిగితే నేను ఏదో అప్పటికప్పుడు ఇది బాగా పర్వాలేదు, ఐ కెన్ షేర్ నా ఆలోచనని ఈ రకంగా పంచుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఆ టైటిల్ ని తీసుకున్నాను. మనం టీచర్లకి నేర్చుకోవడం గురించి శాస్త్రీయమైన అవగాహన ఉన్నప్పుడే విద్యార్థుల్ని సరిగా పట్టించుకోగలరు అనేది టీచర్లు ఆత్మాలోకనం చేసుకుని మనము కూడా ఇది సైంటిఫిక్ గా ఇది ఏ రకంగా పిల్లలకి అందుతుంది అని దానికి ఒక బేస్ లాంటిది ఉండాలి. ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవటం ద్వారా, దీని గురించి మిగిలిన వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవటం ద్వారా ఆ శాస్త్రీయ అవగాహనని ఏర్పరచుకోవాలి అనేది మొట్టమొదటి విషయంగా అంటున్నాను. ఇప్పుడు అసలు మన చదువులు విజ్ఞానం మాత్రమే చదువుల లక్ష్యం అవటం అనేది కూడా పెద్ద చేటుగా ఉందండి. పర్టికులర్గా ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను రకరకాల మనుషులు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. తెలుగు వాళ్ళకి చదువు మీద ఉన్న పిచ్చ ఎవరికి లేదండి ప్రపంచంలో. తెలుగు వాళ్ళకు ఉన్నంత పిచ్చ ఎవరికి లేదు. పిచ్చ అంటున్నాను. పిచ్చ ఎందుకంటే దాని మీద విపరీతమైన ఇది, అది లేకపోతే ఇంకా ఎందుకు పనికిరారని. చదువుకుని పనికిరాని వాళ్ళు బోలెడంత మంది ఉన్నారు. అంతకంటే ముఖ్యం వాళ్ళు లైఫ్ లో వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలిగి ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఏర్పరచుకోవటం అనేది. జాన్ డూయి అంటారు, చదువు అంటే విద్య అంటే జీవించటమే అని. మిగిలిన వాటన్నిటికంటే ఆ జీవించటం అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్ వర్డ్ చూడండి. ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవటం మాత్రమే అయితే, ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ నేపథ్యంలో అది అసలు విషయం కాదు. యూ కెన్ మన ఫింగర్ టిప్స్ లో జ్ఞానం అంతా ఉంది. కానీ వాస్తవ పరిస్థితులకు వాటిని అన్వయించటం జరిగితే తప్ప, మనం దాన్ని అప్లికేటివ్ గా చేయగలిగితే తప్ప మనకి విజ్ఞానం అనేది ఎందుకు పనికిరాదు. అది తప్పకుండా దాని లిమిటేషను దాని లిమిటేషన్ తెలుసుకోవాలి. తర్వాత నేర్పటం సాధ్యం కాదు, నేర్చుకోవటం అనేక తోడ్పాటు ఇవ్వగలము అంతే. ఈ మాట అనగానే టీచర్లందరూ కొంచెం ఉలిక్కి పట్టడానికి అవకాశం ఉంది. నేర్పటం సాధ్యం కాదు అనే స్టేట్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్. నేను ఏమంటున్నానంటే, పిల్లవాడి అక్కడ ఉన్న స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ని తను యాక్సెప్ట్ చేయగలగటం, టీచరుకి పిల్లవాడికి మధ్య ఆ కమ్యూనికేషన్ జరిగినప్పుడే అది. పిల్లవాళ్ళు చాలా సార్లు అక్కడ మన ముందు పిల్లలు వాళ్ళు చాలా తెలివి మీరిన వాళ్ళండి, కొంచెం వాళ్ళకి చాలా స్మార్ట్ కూడా. అంత అటెంటివ్ గా ఉన్నట్టుగానే మన వైపు చూస్తూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ మైండ్ ఎక్కడో ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ రూమ్ లో వాళ్ళ మైండ్ ఉండకపోవటానికి అవకాశం ఉంది. వాళ్ళని
మీరు మీరు మీ దగ్గరికి తెచ్చుకోగలగటం, వాళ్ళని సమాయత్తం చేయటం అనేది, నేర్చుకోవటానికి వాళ్ళు సిద్ధపడాలి. వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా మీరు వాళ్ళకి వెళ్ళి ఏమీ నేర్పలేరు. అంటే వాళ్ళు దానికి సిద్ధపడాలి అంటున్నాను. దానికి ఆసక్తి కలిగించాలి, దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ద్వారానో ఎలాగో అది. తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, అందరూ నేర్చుకోగలరు, దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. కానీ డిఫరెంట్ పేసెస్లో ఎవరి వేగంలో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అది కాకుండా అందరూ ఒకే రకంగా నేర్చుకోరు, రకరకాలుగా. కొందరికి ఈ పద్ధతి నచ్చుతుంది, కొందరికి ఆ పద్ధతి నచ్చుతుంది, కొందరికి తోటి విద్యార్థి చెప్తే నచ్చుతుంది, పీర్ గ్రూప్ ఇంకొక పద్ధతిలో. సో ప్రతి విద్యార్థి నేర్చుకోగలడు వాళ్ళదైన వేగంలో రకరకాలుగా. అండ్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ కూడా మనం డౌట్ చేయకూడదండి. వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనే ఉంటారు, బాగా చేయాలని అనుకుంటారు, కానీ మధ్యలో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు. మనం వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం గమనించం. వాళ్ళు ఆ తర్వాత మన కమ్యూనికేషన్ అంతా ఉండదు వాళ్ళతో. సో ప్రతి విద్యార్థి రకరకాలుగా నేర్చుకోవటం, పిల్లలందరినీ ఒకే ఘాటున కట్టడం అనేది రైట్ కాదండి. నిజంగానే మన క్లాస్లో 40 మంది ఉంటే 40 మందిలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం టీచర్లు చేసే పని, వాళ్ళకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తున్న టాప్ క్లాస్లో 2-3 ఎంచుకుని వాళ్ళకి ప్రశ్నలు అడిగి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాధానం రాగానే అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అనుకుని ముందుకెళ్ళిపోవటం చేస్తూ ఉంటారు. అది ఈజీ వే అవుట్. నిజంగా ఒక రకంగా వాళ్ళ బాధ్యతని తగ్గించుకోవటం. మనం నిజంగా చేయాల్సి వస్తే కొంచెం బాగా వెనకబడి ఉన్న పిల్లలను పట్టించుకొని చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఉంటారు. దానివల్ల బాగా నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళకి విసుగు వస్తుంది అని అనుకుంటే ఇంకొక రకంగా క్లాసుని విడగొట్టి వాళ్ళకి వేరే వర్క్ ఇచ్చి వీళ్ళ వరకు సపరేట్గా మళ్ళా మాట్లాడాల్సిన అవసరం వస్తే బాగుంటుందేమో. లేకపోతే కొంచెం బాగా అర్థం చేసుకున్న పిల్లవాడికి ఇంకొక పిల్లవాడిని అప్పచెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్ ఆ పిల్లవాడికి వచ్చేలాగా చూడని చెప్పటం అనేదో ఏదో ఆ రకంగా అందరినీ ఒకే ఘాటున కట్టడం అనేది సబబు కాదు. అది రకరకాలుగా నేర్చుకుంటారు అనే దాంట్లో అది వేరియస్ స్ట్రాటజీస్. నేను ఊరికనే కొన్ని ఇందాక డెమోగా ఊరికనే కొన్ని టీచింగ్ ఎయిడ్స్తో చేయటం అనే దాన్ని బయట యాక్టివిటీస్కు బయటికి వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలతో ఆటల్లో రకరకాల ఆటల్ని ఆలోచించవచ్చు ఈ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి. దాని ప్రకారం చేయటం కూడా ఒక మంచి విషయం అవుతుంది. తర్వాత వాళ్ళకి చెయ్యగలను నేను అనే కాన్ఫిడెన్స్ అతనికి వస్తే అతను నేర్చుకోవడానికి ఇంకా 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 ప్రయత్నం చేస్తాడు. అతనికి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మరీ కష్టమైనవి మొట్టమొదటే వాళ్ళకి కొరకరాని, అంటే విద్యార్థుల స్థాయిని బట్టి వాళ్ళు చేయగలరు అన్న పద్ధతిలో చేయాలి. అలాగని అరటిపండు ఒలిచినట్టుగా అన్ని ఊరికేనే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఛాలెంజ్ లేకుండా చేయటం కూడా రైట్ కాదు. వాళ్ళకి సరిపడా ఛాలెంజ్ ఉండాలి. అవును, ఇది నేర్చుకోవటంలో తనకి ఎక్సైట్మెంట్ ఉండాలి. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అటు వాళ్ళకి మించింది చేయకూడదు, వాళ్ళకి మరీ తేలిగ్గా ఎందుకు ఇది వింటున్నాం అనవసరం అనిపించే పద్ధతిలో కూడా ఉండకూడదు. తర్వాత ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా వింటున్న ఒకటి కాంపిటీషన్ అనే దాని గురించి చాలా నా ఉద్దేశంలో మిస్కాన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయని నా ఉద్దేశం. కాంపిటీషన్ మేక్స్ దెమ్ బెటర్ అని అందరూ అనుకోవటం వింటాం. కానీ నాకు దానివల్ల చెడు ఎక్కువ అని నా ఉద్దేశం. దేర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ హెల్దీ కాంపిటీషన్. ఆరోగ్యకరమైన పోటీ అనేదే మంచిది కాదు. వాళ్ళకి స్వతహాగా వాళ్ళకంటే బాగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది. కానీ దాన్ని మనం పెంచి పోషించి వాళ్ళ మధ్య ఉన్న మానవ సంబంధాలని మనం తగ్గించడం అనేది చాలా చెడుపు చేస్తుంది. పిల్లల మధ్య వాళ్ళంతటికి వాళ్ళు నేర్చుకోవటానికి ఆ వాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తుంది. వాళ్ళకి తెలియకపోతే తోటి పిల్లల దగ్గరకి వెళ్ళి అడగగలగటం, వాళ్ళు
వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళనే బాగా చేస్తున్న వాళ్ళనే మెచ్చుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళు మరీ కుచించుకుపోవటం కూడా జరుగుతుంది. వాళ్ళని తర్వాత మా అనుభవంలో చెప్తున్నది, గ్రేడ్స్ అనేవి, ర్యాంకులు అనేవి పిల్లలకి చాలా హాని చేసే విషయాలు. పిల్లల్ని ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళకి పోల్చటం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద తప్పు. వాళ్ళకి బాగా దెబ్బలు వేయటం కంటే కూడా పోల్చడం అనేది ఇంకా పెద్ద తప్పు. సో ఈ పోటీతత్వము వాళ్ళకి పరస్పరం ఒకళ్ళనొకళ్ళకి మేము చేశాము, మాది, ఆ మేము, మాది, మావి అనే మాటలు వాళ్ళకి ఎంతో హెల్దీగా అనిపిస్తాయి. నాది, నేను అనే మాటల కంటే అవి తప్పకుండా వాళ్ళ స్థైర్యాన్ని పెంచే విషయాలు. సో అది ఒకటి. ఆ పోటీతత్వాన్ని బయటికి తీసుకురావటం అనేది పిల్లలకి మంచి జరగటం లేదనేది నా విషయం. తర్వాత తప్పులు చేయటం అనేది అందరూ చేస్తారు. అసలు తప్పులు చేయకుండా నేర్చుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు. అసలు తప్పులు చేయకపోతే వాళ్ళు నేర్చుకోవటం లేదనే విషయం. సో తప్పులు నేర్చుకోవడాన్ని, తప్పులు చేయటాన్ని మనం పార్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు అనే దానికి సంకేతాలుగానే తీసుకుని వాటిని చాలా హాయిగా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలగటం ఇంపార్టెంట్. తప్పులు తర్వాత బహుమతులు. ఇందాక నేను ఎట్లాగైతే పోటీని గురించి నేను చెప్పాను, పోటీ వల్ల నష్టాలే కానీ లాభాలు లేవని చెప్పాను. ఈ బహుమతులు కూడా, శిక్షలు ఎంత నెగిటివ్గా ఉంటాయో బహుమతులు కూడా అంతే. బహుమతుల కోసం వాళ్ళు చదవటం, ఆ బహుమతులు వచ్చిన వాళ్ళ మీద వాళ్ళు అసూయగా కలగటం, వచ్చిన 2-3 తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళందరూ కాడిపారేయటం, ఈ బహుమతులు కోసం చేసే పద్ధతి ఏదైనా కూడా వాళ్ళ పర్సనాలిటీని, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసే విషయం. వాళ్ళు చేసిన పని మీద వాళ్ళు ఒక మంచి పాట పాడినా, ఒక మంచి డ్రాయింగ్ వేసినా, ఒక మంచి ప్రాబ్లంని చాలా త్వరగా చేసినా, ఆ చేసే ఆ ప్రక్రియ, దాని రిజల్ట్ వాళ్ళకి సంతోషాన్ని కలగజేయాలి. అంతేగాని ఏదో నాకు బహుమతి కోసం నేను చేస్తున్నాను అనే ఇది వాళ్ళ పర్సనాలిటీని తప్పకుండా తక్కువ చేస్తుంది. శిక్షలు ఎంత నెగిటివో బహుమతులు కూడా అంతే నెగిటివ్ అని నేను అంటున్నాను. నేను అంటున్నానంటే ఇదేదో నేను సొంతగా అంటున్నానని కాదు. ఇప్పుడు చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, మీరు మరియా మాంటిసరీ, గీజుబాయ్, విద్యావేత్తలు అందరూ చెప్తున్న విషయమే ఇది. నేను ప్రత్యేకంగా సొంతగా ఏదో కొత్త విషయం చెప్తున్నట్లు కాదు. దానికి మన సమాజం అటు శిక్షలకి ఇటు కాంపిటీషన్కి ట్యూన్ అయిపోయి ఉండటం వలన మనం ఆ రెండిటికి మంచివిగా మనం అనుకోవటం ఉంది. దానికోసం నేను ఇంత మాటలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. తర్వాత అసలు పిల్లలు మమ్గా క్లాస్లో కూర్చుంటే అక్కడ నేర్చుకోవటం జరుగుతుందని అనిపించదు. ఇది వాళ్ళు యాక్టివ్ రోల్ తీసుకోవాలి. యాక్టివ్ రోల్ అంటే తప్పకుండా వాళ్ళు చేసిన దాని మీద వాళ్ళుగా ఏదైనా చేయటం కానీ, వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడగటం కానీ చేయాలి. మేము మా టీచర్లకి ఒక రకమైన గైడెన్స్ కింద తరగతి గదిలో టీచర్ గొంతు సగం సమయమే వినపడాలి. మిగిలిన సగం సమయం ఏదో ఒక విద్యార్థిది వాళ్ళు వర్క్ చేయటం కానీ, వాళ్ళు మాటలు కానీ ఉండాలి. అంతకంటే మీరు సగం సమయం కంటే మీ గొంతు ఎక్కువ వినపడితే మీరు పిల్లల పార్టిసిపేషన్ ఉన్నట్టుగా కాదు, అక్కడ లెర్నింగ్ జరుగుతుంది అని అనుకోవటానికి చాలా శంకించాల్సి వస్తుంది అనేది క్రియాశీలక పాత్ర తీసుకోవాలి. తర్వాత డిఫరెంట్ డ్రమ్మర్స్ అంటారు. అసాధారణ విద్యార్థులు, బాగా తెలివిగల వాళ్ళు, అలాగని కొంచెం ఎటువంటి దానికి రెస్పాన్స్ లేకుండా నమ్గా ఉండి అర్థం కానితనంలో బాగా కొరకరాని కుయ్యలుగా ఉండే పిల్లలు ఉంటారు.
ఇది తప్పకుండా ప్రతి తరగతిలోనూ ఉంటారు కొంతమంది. వీళ్ళని అలా వాళ్ళకి మనం వాళ్ళని పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు అనే తీరు కాకుండా వాళ్ళని అడ్రస్ చేయటానికి స్ట్రాటజీస్ ని ఎత్తుక్కోవాలి. మనం అన్నిసార్లు మనం దాన్ని తట్టుకోలేం. కాకపోతే మన ప్రయత్నాలు మనం చేయాలి. అందరూ కలిసి ఆ తరగతి గదికి వెళ్ళే మిగిలిన టీచర్స్ తో కలిసి ఈ పిల్లల్ని మనం ఏ రకంగా చేయాలి, వాళ్ళకి వేరే రకమైన యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా ఆలోచించాలా, ఇటువంటి విషయాల గురించి అనుకోవాలి. ఈ అసాధారణ విద్యార్థుల వల్లనే, అంటే ఒక స్టడీలో తెలిసింది, అటువంటి అసాధారణ విద్యార్థులే సొసైటీలో ప్రోగ్రెస్ కి చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న వాళ్ళుగా తేలారు అని చెప్పి అంటారు. వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళతో కలిసికట్టుగా గొర్రెల మందగా ఉండటంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రపంచంలో, వాళ్ళ ఊహా ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఉండటం అనేది, క్రియేటివిటీకి ఊహాశక్తే ప్రధానం అని అందరూ అంటారు. అందరూ అంటుంది అది నిజం కూడా. ఈ ఊహాశక్తి అనేది ఈ అసాధారణ విద్యార్థుల్లో ఎక్కువ ఉండటానికి అవకాశం కూడా ఉంది. దాని గురించి బర్ట్రాండ్ రస్సెల్ అన్న కొన్ని మాటలు మీకు తర్వాత నేను చూపిస్తాను. ఈ నేర్చుకోవటం అనేది, లైక్ ఐ సెడ్, నేను అన్ని నా 76 సంవత్సరాలు అప్పుడు ఇప్పటికీ నేను ప్రాథమిక స్థాయిలో ఏదన్నా ఒక అంశంని ఎలా చెప్పొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చు అనే దాంట్లో ఇంకా నేర్చుకునే దశలోనే ఉన్నాను. నేను నేర్చుకోవటం అనేది ఎంత స్థాయిలోనైనా ఎప్పటికీ నిరంతరంగా జరుగుతూ ఉండటం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. దానికి మనం ఓపెన్ గా ఉండాలి. నాకు తెలియదు అని ఒప్పుకోగలగాలి పిల్లల దగ్గర. మనం పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మనకి తెలియకుండా ఉండే అన్నీ తెలుసు అని అనుకోవటం కూడా అర్థం లేదు. మనకి తెలియదు అని చెప్పినందుకు పిల్లలు దాన్ని తప్పకుండా ఆహ్వానిస్తారు. టీచర్ తెలియకపోతే తెలియదని చెప్తున్నారు, తెలుసుకుని చెప్తారు. తెలుసుకుని చెప్పటం అనేది చాలా మంచిది. తెలియంది తెలుసు అని చెప్పి బ్లఫ్ చేయటం అనేది పిల్లలు వెంటనే కనిపెట్టేస్తారు. దానివల్ల మీ ఎస్టీమ్ మీరు వాళ్ళ మనసులో చిన్నగా అయిపోతారు. సో అది నేర్చుకునే ప్రక్రియ అండి. ఏదైనా చెప్పబోయారండి? ఏం లేదు సార్, అదే మనకు టైము 11:30 అయినా సార్, ఇంకొక 15-20 నిమిషాలు అయిపోయిందండి. జస్ట్ లాస్ట్ 5 minutes. సారీ ఫర్. పర్వాలేదు. ఐ వాజంట్ కాన్షియస్. నేను కొంచెం సార్ ఓకే సార్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను, బర్ట్రాండ్ రస్సెల్ అంటాడు, ఊహాశక్తి ఏ సూత్రాలకు కట్టుబడదు, దానికి క్రమశిక్షణ లేదు, ఎవరి ఊహాశక్తి వాడిదే, మరొకరితో పోలిక ఉండదు, అది నిజమనే నిర్ధారణ లేదు, అలా అని అబద్ధమని చెప్పలేను, ఇది ఊహాశక్తి అంటారు. ఇది అసాధారణ విద్యార్థుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళకి ఊహాశక్తి ఉండటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. దే డోంట్ ఫిట్ ఇన్ టు ద నార్మల్ నార్మ్స్ లాగా అనే దాని గురించి నేను నేను ఐ డిడ్ంట్ రియలైజ్ ద టైం గురించి ఇంకొక లాస్ట్. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. యా, వి విల్ కంటిన్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ 15 minutes. క్రమశిక్షణ అనేది ఇప్పుడు టీచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన విషయంగా చూడటం అనేది కూడా మంచిది కాదు. అది విద్యార్థులు టీచర్ కలిసి ఒక మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లాగా ఈ పద్ధతుల్లో మీరు ఉండటాన్ని, ఈ పద్ధతిలో నేను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనం కలిసి రచించుకుని అక్కడ కాగితం అక్కడ పెట్టుకుని దీని ప్రకారం ఏంటి, మీరు ఆలస్యంగా వస్తే క్లాసులోకి అటెండ్ కావచ్చా లేదా, అటువంటివన్నీ కలిసి మాట్లాడుకుని దాని ప్రకారం ఆ MOU ప్రకారం మీరు చేస్తే క్రమశిక్షణ అనేది వాళ్ళు అనుకున్నది మనం ఆచరణలో పెడుతున్నాం కాబట్టి అది సులభంగా ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ఇది నా లాస్ట్ స్లైడ్ అండి. అన్నిటికంటే టీచర్లు పిల్లల్ని బేషరతుగా, అంటే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి, వాళ్ళ రూపురేఖలను బట్టి, వాళ్ళ ఎటువంటి విచక్షణ లేకుండా బేషరతుగా ప్రేమించాలి. వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళ, తెలివి తక్కువ వాళ్ళ అనే దానికి సంబంధం లేకుండా టీచర్గా మీరు ప్రేమను పెంచితే ఎన్నో రెట్లు ప్రేమను ప్రతిఫలంగా పొందుతారు. అది మీకు తెలిసిన విషయమే. దానిలో వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకా దేంట్లోనూ రాదు, మీ జీతంలో రాదు. మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న బాధలన్నీ మర్చిపోతారు. ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు ఉండే బాధలు అన్ని మర్చిపోయి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీస్ తో మళ్ళా ఇంట్లోకి వెళ్తారు.
నిజంగా నాకు సారీ ఫర్ ద డిలే. నో ప్రాబ్లం సార్. అండ్ ట్రైనీస్ మా వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెము డేటా ప్రాబ్లం వాళ్ళకి కంటిన్యూగా ఇట్స్ ఓకే అండి. ఐఎమ్ Mobile. గ్లాడ్ ఇట్స్ ఆల్ ఓవర్. we will have some interaction sir with you. The people students are eagerly waiting to interact with you sir. తప్పకుండా తప్పకుండా ఒక 10 నిమిషాలు మనము పిల్లలతో నేను షేర్ తీసేస్తాను. yes sir. thank you sir. thank you sir. ట్రైనీస్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఇంత వయసులో మా పిల్లలకి ఈ విధంగా మీరు చాలా శ్రమ కోర్చి అయినా చాలా అంటే ఇంతసేపు మీరు కంటిన్యూగా మాట్లాడుతుంటే మాకే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఇంతసేపు కంటిన్యూగా 1.5 hours మీరు కంటిన్యూగా వితౌట్ ఎనీ బ్రేకింగ్ యూ హ్యావ్ ప్రెజెంటింగ్ ద సెషన్. రియల్లీ గ్రేట్ సార్. ట్రైనీస్ ఇప్పుడు సారు అంటే చాలా అనుభవం సారు, అంటే ప్రపంచ దేశాలు చూశాడు, అన్ని విద్యా వ్యవస్థలు అన్ని కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఒకటి సారు, మన వాళ్ళకున్నంత పిచ్చి ఇంకా ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు చదువు మీద. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు చదువు మనం అసలు ఏ విధంగా చేయాలి అనే అంశాన్ని గురించి చాలా విషయాలు సారు డిస్కస్ చేశారు. మీకు ఇంకేదన్నా అనుమానాలు ఉంటే మీరు సార్తో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడవచ్చు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చారి గారు మా లెక్చరర్ సార్, మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్ సార్. ప్రస్తుతం మేము ఇద్దరమే ఉన్నాము కాలేజీలో. నమస్తే నమస్తే అండి, చెప్పండి. అంశాలు చాలా జీవిత పాఠాలు సార్ ఇవన్నీ కూడా, సత్యాలు కూడా. ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే స్పెషల్ గా మీరు ఒక మాట చెప్పారు సార్, చాలా సార్లు వాడారు పదము ఏంటంటే పిల్లల్ని ప్రేమించడం అనేది ఒక పదం చెప్పారు సార్. అన్కండిషనల్ లవ్ సార్ అన్నది, అన్కండిషనల్. ఎస్ సార్. రెండోది సార్ నేర్చుకోవడం అనేది నిరంతరం ఉండాలని చెప్పారు సార్. రియల్ గా సార్ అసలు గ్రేట్ సార్. రెండు విషయాలు నాకు బాగా హత్తుకున్నాయి సార్. ఇంకా మిగతా మీ మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క యాక్టివిటీస్ చాలా బాగున్నాయి సార్. యాజ్ ఎ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ గా నేను కూడా మీరు ఇంత ఏజ్ లో మీరు ఇంత యాక్టివ్ గా ఇంత గంటన్నర సేపు పాటుగా మీరు కంటిన్యూస్ గా మీరు చెప్తుంటే అసలు ఏమన్నా సార్ మమేకం అయిపోయినా సార్ మీ యొక్క దాంట్లో. చాలా ప్రతి ఒక్క వర్డ్ మీనింగ్ ఉన్నది సార్. నిజంగా అవన్నీ కూడా మీరు లోపల వచ్చిన మాటలు కాబట్టి, హృదయంతో మాట్లాడారు కాబట్టి మా పిల్లలందరూ కూడా చాలా ధన్యవాదం సార్. ఇలాంటి వాళ్ళని పరిచయం చేసేది మా ప్రిన్సిపల్ గారు ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. సార్ పిల్లలు అడిగే ముందు సార్ మీ స్కూల్లో మీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఒక 2 నిమిషాలలో మీరు అంటే జనరల్ గా మీ పిల్లలకి ఎలాంటి చేస్తుంటారు జనరల్ గా, అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ తో పాటు డిఫరెంట్ అదర్ యాక్టివిటీస్ సార్? ఇప్పుడు తప్పకుండా సమగ్ర వికాసం అనే మాట, ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ప్రధానమైన అంశం అండి. సమగ్ర విద్య అనేది ఒక సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వం అనేది రావటానికి అన్ని కోణాల్లోనూ వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి అనేది, అన్ని రకరకాల ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి వాళ్ళకి. ఆ ఎక్స్పోజరు మనం అన్ని పుస్తకాల వరకే పరిమితం చేయటం అనేది అది నిజంగానే వాళ్ళ ఎదుగుదలని తప్పకుండా కుంటుపరుస్తున్న విషయం. అందుకని జీవన వికాస విద్యావనంలో ఇక్కడ కూడా డే స్కూల్లో కూడా, డే స్కూల్ అంటే అప్ టు క్లాస్ 5 వాళ్ళకి 30 నుంచి 40% వరకు నాన్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, అంటే వాళ్ళకి గేమ్స్, స్పోర్ట్స్, డ్రాయింగ్, క్రాఫ్ట్, డ్రామా, అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ నా లీస్ట్ వర్క్ కూడానండి. వాళ్ళ పరిసరాలని శుభ్రం చేసుకోవటం, ప్రతి వాళ్ళు ఇక్కడ వర్క్ వాళ్ళతో చేయించడం కాదండి, టీచర్లు పిల్లలు కలిసి చేస్తారు. ఏ పనైనా వాళ్ళతో చెప్పి చేయించడం కాదు. వాళ్ళు చేయగలిగినంత వాళ్ళు దాన్ని, ఈవెన్ లెట్రిన్స్ కూడా పిల్లలు టీచర్లు కలిసి క్లీన్ చేస్తారు. సో గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అంటే అది హెచ్చు తగ్గులు అసలు లేవండి. ఇప్పుడు జీవన వికాస విద్యావనంలో మాకు క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి, టీచర్స్ కి స్టాఫ్ కి. అక్కడ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర నుంచి కిచెన్ లో పనిచేసే కుక్ వరకు అందరికి ఒకటే క్వార్టర్ అండి. ఒకటే మోడల్. దాంట్లో ఉన్నది 350 చదరపు అడుగులే. కిచెన్ కామన్, కంట్రీ కిచెన్. టాయిలెట్స్ కూడా అందరూ షేర్ చేసుకునే టాయిలెట్స్. అంటే తక్కువ చేయటం కాదు, కానీ అక్కడ కూడా వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్ కి అవకాశం ఉంటుంది. ఇద్దరిని విడిగా చూడటం కాదు.
అక్కడ D1 వికాస్ విద్యావనంలో అయితే మార్నింగ్ 4 hours అకాడమిక్స్ ఉంటాయి. తర్వాత వాళ్ళు ఈ కమ్యూనిటీ వర్క్ కింద రోజు గంట పెట్టాలి. కమ్యూనిటీ వర్క్ ఇంక్లూడింగ్ గార్డెన్ వర్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ క్లీనింగ్, వాటర్ తీసుకొచ్చి పెట్టడము, ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనిటీ వర్క్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్, పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ కరికులం. ఆర్ట్స్, క్రాఫ్ట్, డ్రామా, స్పెషల్ వొకేషన్స్, బుక్ బైండింగ్, కంప్యూటర్ లిటరసీ, కుకింగ్ ఒకటి అందరికి కంపల్సరీగా స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళు స్వయంగా వంట చేసుకుని వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తినగలిగే స్థాయికి వాళ్ళు వెళ్ళాలి అనేది కూడా మేము ఒక రిక్వైర్మెంట్ కింద పెట్టుకున్నాం. టైపింగ్ అండ్ కుకింగ్ అందరూ నేర్చుకోవాలి అనేది. సో అన్ని సమగ్రమైన ఎక్స్పోజర్, అన్ని యాక్టివిటీస్ కి సమగ్రంగా ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన పిల్లలు బ్యాచెస్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా సార్, మీరు 83లో స్టార్ట్ చేశారు కదా, ఆ పిల్లలు ఇప్పుడు బయట మిగతా పిల్లలకి ఈ పిల్లల్లో మీకు పెద్ద అయిన తర్వాత కనిపించిన ఏదన్నా 1-2 ఉదాహరణలు ఏమన్నా సార్? మేము అంటే ఇక్కడ ఒకటి నేను కన్ఫెస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, చాలా మంది మా పిల్లల గురించి వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉన్నారు, ఏమయ్యారు, ఎంతమంది డాక్టర్లు అయ్యారు, ఎంతమంది ఇంజనీర్లు అయ్యారు అనే మాటలు మా దగ్గరికి అడుగుతూ ఉంటారు. మేము బై ప్రిన్సిపల్ ఆ రకమైన స్టాటిస్టిక్స్ మేము మెయింటైన్ చేయలేదు, అసలు వద్దు అని అనుకున్నాం. కానీ ఒక్కటి చెప్పగలను, చాలా 100% కాన్ఫిడెంట్ గా ఒక మాట చెప్పగలను, మా పిల్లలు ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఇట్ ఈస్ లైవ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్. చాలా సార్లు మా పిల్లలు వాళ్ళకి సెలవులు వస్తే వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర స్పెండ్ చేసే సమయం కాకుండా మా స్కూల్కి వచ్చి టైం స్పెండ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ దేర్ హోమ్ లాగా ఫీల్ అవుతారు. అది అండ్ దే వర్క్ అరౌండ్. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాటికి కొంతమంది అయితే ఏదన్నా టీచింగ్ హెల్ప్ చేయటము, లేకపోతే అన్ని రకాల హెల్ప్. వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ అక్కడ లివింగ్ గురించిన విషయంగా వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టంగా అనుకుని చేస్తున్న పనులు చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు వీఆర్ వెరీ మాకు వాళ్ళు చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారండి మా పిల్లలు. వాళ్ళ మాటల్లో కూడా ఈ ఆల్మనై మీట్ లాగా ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది దసరా టైంలో. ఆ టైంలో మేము వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు we hear lot of positive feedback. సంతోషం సార్. రైట్. ట్రైనీస్ Hello, good morning sir. Good morning. Open video, open and ask ma'am. Yeah, అడిగమ్మా సార్ ని, మాట్లాడు సార్ తోని. వీడియో ఓపెన్ కన్నా. యా ఓకే ట్రై. ఓకే మాట్లాడమ్మా. హలో సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ రోజు మీరు చాలా మాటలు చెప్పారు. ఆ గురించి మాకు ఈ రోజు చాలా చెప్పడానికి మాటలు లేవు. అందువల్ల థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మోస్ట్ వెల్కమ్. యూ కెన్, it is my pleasure really. So and what I just told in the beginning, మీరు దీన్ని ఊరికినే ఈ రోజుతో ఆ మాటలన్నిటినీ ఊరికినే ఏదో చెప్పారని వదిలేయకుండా మీరు యూ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అండ్ మీరు ఆలోచించండి వీటిలో ఏంటి, దానిలో నేను చెప్పిన విషయాలు ఏమన్నా అర్థవంతంగా ఉన్నాయా, మీరు అనుభవంలోకి వాటిని తీసుకోవటం అనేది నాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చే విషయం. అది చాలా మంది పిల్లల జీవితాలని పాజిటివ్గా చేయగలిగింది మీరు. కాబట్టి అందున గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ టీచర్స్గా మీరు వెళితే ఇంకా నాకు చాలా సంతోషం. అక్కడ నిజంగా మీరు పాజిటివ్గా హెల్ప్ చేయగలరని నాకు గట్టి నమ్మకం. నెక్స్ట్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చెప్పమ్మా. వినయశ్రీ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యా మాట్లాడమ్మా. సార్ మీరు
సార్ మీరు అన్నారు కదా వాళ్ళ పిల్లలకి మనము కాంపిటీషన్ కాకుండా బహుమతులు ఇవ్వకుండా ఇట్లా చేయాలి, ఎందుకంటే వేరే పిల్లలు ఈ పిల్లల్ని చూసి జెలస్ గా ఫీల్ అవుతారని. అయితే మరి సార్ మనము ఈ బహుమతులు ఇవ్వకుండా మనం ఎలా మోటివేట్ చేయాలి పిల్లల్ని? దానికి మోటివేషన్ అంటూ వేరుగా లేదమ్మా. బహుమతులు ఇప్పుడు ఒక మాట, వాళ్ళు చేసిన వర్క్ ని అప్రిషియేట్ చేయాలి. నేను ఇంకోటి కూడా, ఆ మాట ఇందాక మాటల్లో రాలేదు, మనం పిల్లల్ని యువర్ ఏ గుడ్ బాయ్ యువర్ అనే మాట ఊరికినే ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేసి ఊరుకోవటం అనేది కూడా రైట్ కాదు. గుడ్ బాయ్ అనేది కూడా ఒక రకమైన వాళ్ళ ఈగోని సాటిస్ఫై చేసే అంశం. మనం చేయాల్సింది వాళ్ళు చేసిన వర్క్ ని అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఏంటి ఆ వర్క్? నువ్వు అక్కడ పేపర్ తీసి అలా డస్ట్బిన్ లో వేయటం నాకు చాలా నచ్చింది అని చెప్పటం వర్సెస్ యు ఆర్ గుడ్ అంతంలో చాలా తేడా ఉంది. అతను పేపరు అక్కడ వేశాడు కాబట్టి నేను ఐఎమ్ యాక్టింగ్, నేను దాని మీద నేను రెస్పాండ్ అవుతున్నాను. నువ్వు ఎప్పటికీ గుడ్ గా ఉంటావు, ఎప్పటికీ బ్యాడ్ గా ఉంటావు అనేది, బ్యాడ్ అనేది ఒక పర్మనెంట్ థింగ్ కాదు, గుడ్ అనేది ఒకటి పర్మనెంట్ కింద కాదు. మనం చేసే యాక్ట్స్ ని బట్టి మన్ని ఇంటరాక్ట్ అవటం అనేది పాజిటివ్. అసలు ఒక విషయంగా వాళ్ళు చేసిన వర్క్ లో సంతృప్తి కంటే మించిన బహుమతి వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు. అది ఆలోచన. అది జిడ్డు కృష్ణమూర్తి చాలా చక్కగా చెప్పారు ఆ విషయం. వాళ్ళని గీజుబాయ్ కూడా అంటారు, వాళ్ళని ఆశపోతులుగా చేయకండి బహుమతులు ఇచ్చని. గీజుబాయ్ గేయాలు కూడా మీరు చదవచ్చు. అది వాళ్ళని అది లేకపోతే మీరు దానికోసమే పనిచేస్తున్నట్టుగా, అది లేకపోతే ఇంకా నేను ఇంకా చేయను అన్న తీరులోకి మనుషులు వెళ్ళటం నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. బహుమతుల వల్ల వాళ్ళని చెడగొడుతున్నాం, వాళ్ళు ఉండవలసిన తీరులో లేకుండా చేస్తున్నాం. బహుమతుల వల్ల ఎంతమంది క్లాస్ లో ఉంటే బహుమతులు రాని వాళ్ళ సంగతి ఏంటి, ర్యాంకులు రాని వాళ్ళ సంగతి ఏంటి, అవన్నీ ఆలోచించాలి. మనం ఒక 4-5 కోసం కాదు కదా, ఎన్ని ఫస్ట్ ర్యాంకులు ఉంటాయి, ఎన్ని సెకండ్ ర్యాంకులు ఉంటాయి, అవి మిగిలిన మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ని నిస్సత్తువుగా నిస్సారంగా వాళ్ళ బ్రతుకులు వెళ్ళాలా? అది సబబు కాదు. వాళ్ళు అలా చేయటాన్ని అప్రిషియేట్ చేయటం తప్పకుండా చేయొచ్చు. గ్రేట్ సార్, కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు సౌమ్య సార్. సౌమ్య అనే కోడలు ఉంది నాకు. చెప్పమ్మా. నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తున్నా సార్. మీరు చెప్పినవన్నీ నిజంగా రియల్లీ సార్, ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు అస్సలు సంతృప్తి కాదు సార్. వాళ్ళ పిల్లలు ఎంత చదివినా అస్సలు సంతృప్తి కాదు. వాళ్ళని మారుద్దామని నేను ఒక డెసిజన్ తీసుకున్నా సార్. దాంట్లో మీరేమైనా కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తారా సార్? అభిప్రాయాలు అసలు వాళ్ళకి కొన్ని మేము మా స్కూల్లో పేరెంట్స్ రాగానే వాళ్ళకి మేము ఒక ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్, మీ మేనేజ్మెంట్ కూడా దీనికి కమిట్ అవ్వాలమ్మా. ముందు మేనేజ్మెంట్ చైల్డ్ సెంట్రిక్ గా మన అప్రోచ్ ఉండాలి అనే దానికి కమిట్ అవ్వాలి. అది వాళ్ళకి బిగినింగ్ లో వాళ్ళని పేరెంట్స్ మీటింగ్ లాంటిది కొత్తగా చేరిన పేరెంట్స్ కి, లేకపోతే సంవత్సరంలో ఆ మీటింగ్ లో వాళ్ళకి తప్పకుండా ఈ స్కూలు ఈ పద్ధతిలో పిల్లలకి ఏది మంచిదైతే అది చేస్తున్నాము, దీనివల్ల పిల్లలు నష్టపోతారు అనే విషయం వాళ్ళకి అర్థం చేసే పద్ధతిలో ఉండాలి. గీజుబాయి పుస్తకం మీ ఒడిలో అనే ఒక పుస్తకం ఉంది. గీజుబాయిది తల్లిదండ్రుల కోసం రాసిన పుస్తకం. మేము పేరెంట్స్ మా స్కూల్కి రాగానే ఆ పుస్తకం అందరికీ మేము ఫ్రీగా స్కూల్ తరఫున ఇస్తాం. మేము అది చదవమని చెప్పి మెయిన్ గా పేరెంట్స్ ని మన ఫోల్డ్ లోకి తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బిగినింగ్ లో 38 సంవత్సరాల క్రితం we face this problem. మాకు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి
మా వాడు ఎప్పుడు ఇసుక పోసుకొని వస్తున్నాడండి తల నిండా, వీళ్ళకి హోంవర్క్ లేదు, బయట పిల్లలంతా వాళ్ళు హోంవర్క్ చేసుకుంటారు, బయట పిల్లలు మాకు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, రకరకాల మాటలు వచ్చేవి. అవి వాటన్నిటినీ మేము వాటి నుంచి దాటి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ మీటింగ్ పెడితే మేము అసలు చెప్పాల్సిన పని లేదు. పాత పేరెంట్స్ కొత్త వాళ్ళకి చెప్తారు, ముందు అలాగే ఉంటుంది, అంతా సర్దుకుంటుంది, బాగుంటారు, మన పిల్లలు బాగుంటారని పాత పేరెంట్సే చెప్తారు. మా స్కూల్ గురించి బయట వేరే రకంగా తెలియటం లేదు, పేరెంట్స్ ద్వారానే తెలిసిన ఇది. మేము ఒక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వం మా స్కూల్ గురించి ఎప్పుడు. అది ఆ విషయంగా తర్వాత దానిలో వాళ్ళు సుఖపడటం కూడా ఉంటుంది. ఏంటంటే బయట మామూలుగా ప్రైవేట్ దాంట్లో ఇంటి దగ్గర ఈ పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు కష్టపడాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళకి హోంవర్క్ అని, అది చేయకపోతే ఇది చేయకపోతే అని. మా స్కూల్లో అయితే పని కట్టుకుని వాళ్ళతో చెప్తాం, మీరు పిల్లలకి మీరు ఏ రకమైన ఇది చేయొద్దు, వాళ్ళతో సహాయం, వాళ్ళకి మీరు సమయం పెట్టడం ఇంపార్టెంట్, మీరు వాళ్ళతో సమయం పెట్టండి, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళండి, వాళ్ళు అడిగితే చెప్పండి ఏదన్నా, కానీ మీరు వాళ్ళ వెంట పడొద్దు, అది మా పని, మీరు వాళ్ళని వదిలేసేయండి అని అంత క్లియర్గా మేము చెప్తాం. Great, sir. Okay, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you for you. Welcome. Sir, next request from our diet Vikarabad, sir. మరొకసారి ఇప్పుడున్న మీ క్యాంపస్ ప్లస్ క్లాస్ రూమ్స్ ప్లస్ మీ టిఎల్ఎం వర్క్ అది కూడా ఒకసారి చూపిస్తారని అనుకుంటున్నాను సార్. తప్పకుండా మోస్ట్ వెల్కమ్ టు. ఫ్యూచర్ లో తప్పకుండా మీ దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది సార్. ఫీల్డ్ యూజ్ పెట్టుకున్నా ఒకటి మా సార్ ఇలాంటి దగ్గర రావడానికి ఇష్టపడతారు, ఖచ్చితంగా వస్తాను సార్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఒక సెషన్ లో మనము మీ టీచర్స్ ఇంటరాక్షన్ కొంచెం క్లాస్ రూమ్ ఎలా నడుస్తుందో చూస్తే ఇంకొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది సార్. అలాగే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ దట్ లగ్జరీ నౌ. సో తర్వాత తప్పకుండా మోస్ట్ వెల్కమ్. తప్పకుండా అది మాకు కూడా ఇప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఎవరు పిల్లలు మామూలుగా బయట వాళ్ళు ఎవరన్నా మాట్లాడినప్పుడు మీ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అండి అని అడుగుతారు. మా ప్రైమరీ స్కూల్ ఏమో ఒక 280 మంది ఉన్నారు, లివింగ్ ఇన్ స్కూల్లో 80 మంది ఉన్నారు. సో ఇది మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యువర్ డ్రాప్ కూడా కాదు ఓషన్ లో అనే మాట వాళ్ళు అంటారు. అవునండి, అది నిజమే, మేము చేయగలిగినంత చేస్తున్నాము. కానీ ఇది ఒక విషయంగా ఎవరన్నా వచ్చి ఇట్లా చేయొచ్చు అనే దానికి మేము ఒక నమూనా లాగా అన్నా హెల్ప్ చేస్తాము అనే మాట అంటున్నాం. తప్పకుండా ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా కొంతమంది పిల్లల్ని సుఖపెడదాము అని అనుకుంటే తప్పకుండా మోస్ట్ వెల్కమ్. తప్పకుండా ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సహాయం చేసి చేతులు మిన్న అన్నట్టుగా మీరు రాశి అంటే వాసి కంటే వాసి ముఖ్యం అన్నట్టుగా మీరు చెప్పిన దాంట్లో మెంబర్ అవసరం సార్. ఈ రోజుల్లో ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎక్కడెక్కడ 1000 మంది స్ట్రెంత్ ఉంటుంది సార్. క్లాస్ ఎల్కేజీ నుంచి IIT శిక్షణ ఆడ సార్. సో ఇలాంటి వాళ్ళు నిజంగా సార్ ఒక్కరిద్దరున్నా కూడా పిల్లలు హ్యాపీగా ఆనందంగా చదువుకుంటారు సార్. మంచి మెసేజ్ సార్, రియల్లీ ఇట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ డైట్ వికారాబాద్ సార్. మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి, ఇట్ ఇస్ మై ప్లెజర్ రియల్లీ. ధన్యవాదాలు సార్. అది మీరు గుడ్ మార్నింగ్ సోఫియా ప్లీజ్. సోఫియా చెప్పమ్మా. సోఫియా మాట్లాడమ్మా. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పమ్మా. సార్ మీరు చెప్పినవన్నీ మాటలు వాస్తవంగా నిజమే సార్. మీరు ఇంత వయసులో ఉన్నా కూడా మీరు మాకి బోధించడానికి పిల్లలతో మీరు సహకరించడానికి చేస్తున్నారు. నిజంగా సార్ ఏజ్ తో ఏమీ పర్వాలేదు సార్, నేర్చుకోవడం కన్నా ఏమీ ఇది లేదు, ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా సార్. మీకు చూసి మేము అది నేర్చుకున్నాం సార్ ఈరోజు. ఇంకా పిల్లలతో మేము కలిసి ఉండడం ఎలా, పిల్లలు మాకు ఇంట్లో విషయం కూడా చెప్పడం అది నిజమే సార్. మేము టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళినప్పుడు అది అబ్జర్వ్ చేసినాం సార్. పిల్లలు మాతో వాళ్ళ ఇంటి విషయం కూడా చెప్తారు సార్. ఏమైంది, మేము క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటే ఇంట్లో ఏమేం జరుగుతుంది, ఏమేమవుతుంది, మీరు ఎందుకు డల్ గా ఉన్నారని అడిగితే మొత్తం చెప్తారు సార్. ఫ్రెండ్ లాగా మంచిగా ఉంటారు. మీరు చెప్పిన విషయాలు ఈరోజు చాలా వాస్తవం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మోస్ట్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ.
ఇంకా లాస్ట్కి ఎవరన్నా ఎవరన్నా అడిగితే మాట్లాడండి, ఎందుకంటే చాలా సారు ఇప్పుడు నియర్లీ ఒక 2 hours మనతో స్పెండ్ చేశాడు కాబట్టి ఆ వయసులో, ఇంత వయసులో సార్ నిజంగా గ్రేట్. మరి ఇంకో లాస్ట్ ఒక్కరికి ఛాన్స్ ఇక ట్రైనీస్. వేణుగోపాల్ సార్. ఎస్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, చాలా బాగా చెప్పారు సార్, రియల్ గా వండర్ఫుల్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మోస్ట్ వెల్కమ్. No words to speak. I enjoyed being with you this time. I'm glad you all like what I'm saying. Like I said, దీంట్లో అందరికి నచ్చని విషయాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ I'm glad you all are appreciating whatever. Thank you sir. Thank you. So thank you sir, thank you very much. We will meet once again sir, definitely we will visit your institution sir. It's a long term wish to visit your. Thank you sir. మీరు ఇంత సమయాన్ని మా పిల్లల కోసం కేటాయించి ఈ వయసులో కూడా చాలా విషయాలు మీరు, అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రేట్ లెర్నింగ్. మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నిజంగా మేము చేసేది చాలా తక్కువ, ఇంకా చాలా ఎంతో చేయాలి, ఎంతో నేర్చుకోవాలనేటువంటిది అనిపిస్తుంది. మా ట్రైనీస్ కూడా ఆ విధమైన భావనలో ఉన్నారు. నౌ దే హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్లీ. ప్రశ్నించుకోవడం అనేది నిజంగా మీరు చెప్పింది ప్రతిదీ మనం చేస్తున్నది ఇది పిల్లలకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది, ఏ విధంగా ఇది హౌ ఫార్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్, హౌ ఫార్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ అనేది ప్రతి సమయంలో మనం ప్రశ్నించుకుంటే డెఫినెట్గా ఒక మంచి టీచర్, ఒక మంచి సమాజాన్ని మనందరం కలిసి ఎంత మారుస్తున్నాం అనేది కాదు, మార్పు అనేది ఎక్కడో ఒక్కడ స్టార్ట్ అవుతే డెఫినెట్గా ఇది ముందుకెళ్తుంది సార్. దీంట్లో మీరు ఆ విధంగా ముందుకెళ్ళటంలో చాలా ఆనందంగా ఉంది. మాకు మీ మెసేజ్ ద్వారా మరొక్కసారి మా యొక్క బాధ్యతని గుర్తు తెచ్చినట్లుగా, మరి మా ట్రైనీస్కి కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్గా ఎదగటానికి ఈ రోజు ఈ సెషన్ అంతా కూడా ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తూ మీకు ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. నమస్తే. నమస్తే అండి. ఓకే చారి గారు, యూ కెన్ నౌ క్లోజ్.